Man. Good morning to you all and welcome to the seminar on Biannual Economic State and Future Outlook of Bangladesh Economy Private Sector Perspective, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry DCCI. Ladies and gentlemen, we feel honored to have with us Dr. Khan Ahmed Said Murshid, economist and former Director General of Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS, Dr. Muhammad Abu Yusuf, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka, and Executive Director, Research and Policy Integration for Development, RAPID, and Dr. Muhammad Salim Al Mamun, Director, Research, Chief Economists Unit, Bangladesh Bank, as distinguished discussants. Today, the keynote paper will be presented by Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI. At the very outset, I would like to request Hafiz Qari Muhammad Abdul Sattar to recite a few verses from the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق الله العظيم. Thank you. Ladies and gentlemen, at this point, I would like to request President DCCI Mr. Ashraf Ahmed to kindly deliver the keynote paper on the subject of the seminar. Assalamu alaikum and good morning. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you all very much for taking time to be at this event. Today we are going to do the presentation on what we do biannually every 6 months, hopefully, on the state of the economy and our outlook on the challenges and the key issues facing us in the private sector in the next 6 months. So, first of all, let me apologize. It's going to be a long presentation. And I've got about 50 pages, so please bear with me for an hour.
to start off, let me just explain why we do this. The reason we do this is actually, we found this to be a very useful combination. You know, in one place you get all the data that is relevant to businesses. It helps us decide on our own strategy going forward. And that's essentially the reason why we do this every 6 months. So today we are going to cover briefly Bangladesh economy, the overall geopolitical environment that we are, geopolitical and economic environment that we are operating in. Then we're going to talk about a bit on the fiscal policy and the monetary policy, some of the key macroeconomic factors that are going to affect us. And then we're going to look into the 3 or 4 major areas, agriculture, industry, service, and the subsectors in the industry, which are very relevant to us as members. In very quick terms, we've got the numbers for 2024 fiscal year coming out. So hopefully GDP in 2023 was 449 billion provisional by BBS data, and we're going to register a 5.82% growth this year, the year that's already ended. The outlook for GDP growth has been anywhere between 5% to 4%, and in a range by different different commentators, including the various MDBs. But overall, it does look like that our growth is going to remain relatively low end. So we are not going into an accelerated growth trend in this year. We're not expected to. Agriculture contribution to GDP has slowed down a little bit. The growth is only about 3.21%. Industry contribution is growth is about 6.6%, so it's only increasing slightly. Just one of the things that I'd like to underline is that at around roughly 38% of GDP, our industrial output is actually comparable to many newly industrialized nations. For instance, it's slightly larger than Malaysia already. Service contribution, service which now accounts for majority of the GDP, growth is slightly lower than industry at about 5.8%. These numbers are moderate, but not very alarming. The alarming scenario, we're going to talk about this a bit more on the later stage, is the scenario in the private investment. This is in the context that Moody's all the 3 major rating agencies downgraded us last year. Where we used to be BB minus, we're now about 1 to 2 notches lower. At Moody's, it's B1, and S&P, it's B+. FX reserve situation has stabilized to an extent. We are still about $21.68 billion by BPM6 method of BB. Now, it makes life difficult for us in a sense because the way Bangladesh Bank historically used to report the foreign exchange reserve is now switched into a international standard, which is slightly lower. Goods export, we know there was a large debate regarding the actual quantum of export. There was a definitional problem with the export definition, in the sense that the Bangladesh Bank data was reporting the actual cash collection, whereas the export data, which is supposed to be a joint effort by NBR, Customs, and EPB, and supposed to represent the actual physical export or shipments, we now know there were errors in that, and that as a result, the data has been revised. And we're now talking about the revised data actually shows that the export growth in the last fiscal year was negative, roughly 5.9% below the 2023 figures of 43 billion. Imports, again, the data we are using is the Bangladesh Bank data, which represents the payment, and not the actual physical arrival or import.
Now, we know there is an issue with this because there was a change in terms. We were during COVID. We had built up a very large payable because our deferred payment LCs were increased from 180 days to 360 days. That helped us build up a very large payable, and that had led to a very large FX reserve in 2021. But that has now eroded, and we now know the figures now are significantly lower. For instance, if you look at it, 2023, our import payments was $70 billion. In 2024, this dropped down to $63 billion. This reduction not only represents the reduction in actual goods import, but it also represents that the fact that we've actually paid off most of the trade credit that we had built up. And hopefully our trade payables are now significantly lower. Net FDI, which at $2.21 billion, and I suspect most of that is reinvestment, is registering an 8.3% reduction. Employment status, if you look at Bangladesh, the way we calculate employment has serious issues, partly because of the massive informality. I don't think more than 10-15% of the total workforce is employed formally, with the remainder 85% actually employed informally, and there is no real statistics on that. Also, the largest employer section, which is agriculture, that has a very seasonal employment pattern, and so whether you're employed or unemployed depends largely on the definition, whether it's 100 days of employment in a year or 90 days of employment in a year. Outlook for poverty is one of the things still holding relatively well. We know our extreme poverty levels are down to about 5.6%, with upper poverty levels reduced to 18.7%. Inflation, which is the most talked about, in last year's official data was 9.72%. We know that it went up again to, the food inflation went up to 14% in August, but has come down slightly. We'll talk about more about this in a later state. Now, some of the trends that in the 6 months trend, we see that the exports are down by almost 51%. This is not adjusting for seasonal trends. Imports are down by about 33%. This is 6 months to 6 months. Inflation has increased on a 6 months basis by about 3.2%, from 9.4 to 9.72. Private sector credit growth, on the other hand, is showing a marked decline of about 1%. The key to remember here is that the credit growth is nominal number, so it's not inflation adjusted. In real terms, if you do an inflation adjustment, the credit volume to the private sector has actually declined in a much more significant way. Remittances are one of the few areas where we have some good news. We've had a 21% growth. But to us, the more dangerous indicator is the Quantum Index of Industrial Production, QIIP. We can see that that has a marked decline. So in terms of the amount of tonnage or actual production that we registered in December last year, 6 months ending December last year. So by June 24, that has come down a bit more. So beyond that snapshot, let's just dig into some of the more critical issues. If you look at the global scenario, it hasn't been very good. The world hasn't really returned to a high growth path. World merchandise trade volumes are low. It's actually declined by 1.2%. Commodity prices continue to rise. These are all IMF data based. Inflationary stress is visible across the world. Only good news is the U.S. economy started doing a little bit of turnaround. So in September, the rates, U.S. Fed started cutting rates again, which has good implications for us.
and hopefully would make US dollar borrowing cheaper. Geopolitical tensions continue to remain high and increasing. The Ukraine war hasn't ended. We've got new conflicts in Israel. We've got new conflicts in the Red Sea zone. We've got new conflicts in the Hormuz Strait area, Persian Gulf area. So all of these may conspire to keep prices high. In terms of fiscal policy in the country, a couple of very significant things have happened. Our taxes continue to rise, but the tax to GDP is not sufficient. It's fallen to about, last year it fell down below 8%. And if you look at the number of tin holders, so we have more than 12 million tin holders, only about 30% of the tin holders actually submit their tax returns. So the tax net coverage is already very, very low. And unless we can actually do something about it, and I don't really understand how we will be able to increase our tax base. Tax rates have been reduced a bit last year, which is a good thing. If you look at the budgetary expenditure, we know the government had announced a very large, roughly 8 trillion taka expenditure budget last year. But in recent times, we've seen the cabinet approve a significant reduction in budgetary plan, and we are hearing about numbers close to about 1 trillion taka, 1 lakh crore reduction, which would roughly be about 40% of the ADP. Now, reduction of this would actually help reduce our budget deficit and government's requirement to borrow from the banking sector. This should have a very positive impact in terms of reducing inflation. We expect that to happen. But on the other side, businesses or economic activity dependent on public investment, that is likely to be depressed a bit. Now, the original plan for the budget deficit was very large, roughly net borrowing of 1.38 trillion or 1,38,000 crore. This was supposed to be funded mostly by bank borrowing. Now, with the new strategy for reducing the expenditure, we expect that deficit number to be lower. This is already evident in the pricing of the treasury bills, which had hit about, the one-year treasury bills had gone above 12%, which is now slightly below 12, and we are this is actually showing that the requirement for the borrowing is actually getting lower. The other significant issue here is the 8th five-year plan, which is what we operate on a 5-year cycle. Operation of the 8th five-year plan has been suspended, and we'll come up with the 9th five-year plan later in the year or at some other time. Now, fiscal policy impacts in terms of austerity measures, reduce spending targets, and will actually lower public sector investment and associated growth, but will have a positive impact on reduced crowding out and inflation. Some of the key things that we have been talking about, such as automation for tax compliance, broadening the tax base, tax policy rationalization, separation of tax policy and administration. These things we've been talking about it for years, and we will keep on doing it until these things are actually improved. Because that is, to us, that is the only real way forward. On top of it, we think it's time for us to consider a whistleblower policy to make sure that the government corruption levels are kept lower. Next is on monetary policy. Let me just first explain some of the key developments. We know the central bank has taken on a very cautious monetary policy, and they're raising rates. So in this direction, the central bank is also signaling that they've increased the policy rate to 9.5%, and it is possible that they might increase it further. So what that means for businesses is that for in the next 6 months or so, we not only expect high interest rates to sustain, high borrowing rates for us from the banks, but this may also actually go up.
what this also does is it actually reduces the cash credit flow. আমাদের যেটা হবে যে সুদের হার যদি বাড়ে, আপনার একই সাথে যেমন আমাদের উপরে সুদের পরিমাণটা বাড়বে, চাপটা বাড়বে, একই সাথে এই সুদের হার বাড়লে সাথে সাথেই আমাদের যেটা তারল্য প্রবাহ, যেটা ব্যাংকিং খাতে যে ঋণ প্রবাহ, এই প্রবাহটা কমে আসে। তো যার ফলে দেখা যাবে যে আমরা যে ক্রেডিট গ্রোথের কথা বলছি এটা হয়তো বা আরও কমে আসতে পারে যদি ইন্টারেস্ট রেটের এই যে স্ট্র্যাটেজিটা বাংলাদেশ ব্যাংকে এটা যদি কন্টিনিউ করা হয়। আমরা জানি এটা সাময়িকভাবে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য খুব ভালো কাজে দেয়, কিন্তু এটা দীর্ঘ মেয়াদে যদি দেখেন তখন সুদের উচ্চ সুদ হার মানে হচ্ছে যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট গ্রোথ সব কিছুই আসলে খুব ভালোভাবে বড়োভাবে কমে আসবে। ইনভেস্টমেন্ট কমে আসলে যেটা সবচেয়ে বড় ডেঞ্জারাস জিনিস সেটা হচ্ছে তখন আপনার কর্মসংস্থান কমে আসবে। সো এই কারণে আমরা মনে করি যে এই যে সুদের হার ব্যবহার করে যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টাটা, এটা যদি সাময়িকভাবে সাকসেসফুল হয় এটা দীর্ঘমেয়াদে অ্যাপ্লাই করা উচিত হবে না। কারণ এবং আমরা যদি দেখি যে হয়তোবা ডিসেম্বরের পরে যদি এই ট্রেন্ডটাকে, এই স্ট্র্যাটেজিটাকে রিভার্স করা যায়, সেটা হয়তোবা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং বেসরকারি খাতের জন্য ভালো হবে। একই সাথে আমরা যেটা দেখছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা বলেছিলেন যে ইনফ্লেশন টার্গেট যেটা 6.5 বাই জুন 2025, এটা যদি করতে হয় তাহলে আসলে যে বাকি যে মেজার্সগুলো আছে আমরা জানি যে আমরা এটা একটু পরে আবার বিশদভাবে বলবো যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু সরকারের হাতে আরও অনেকগুলো মেকানিজম আছে। সো সেগুলোর প্রয়োগ বোধহয় বাড়ানোটা উচিত হবে। আমাদের মনিটারি পলিসিতে আরও 2-3টা জিনিস আছে যেগুলো আমাদের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল। আমরা যেমন একটা যেটা আমরা আগেই বললাম যে আমরা ক্রেডিট গ্রোথ স্লোডাউন, ব্যাংকের যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ, যদি ইন্টারেস্ট রেটের এই স্ট্র্যাটেজিটা চালু থাকে তাহলে ঋণের প্রবাহ আরও কমে যাবে। একই সাথে ব্রড মানি গ্রোথ যেটা, সেটাও যদি কমে আসে, সেন্ট্রাল ব্যাংক আমরা জানি যে এখানে একটা বড় ইস্যু আছে যে প্রায় 18,000 কোটি টাকার আপনার বিভিন্ন ব্যাংককে দেওয়া হয়েছে, আপনার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে নেগেটিভ ব্যালেন্স ক্যারি করতে দেওয়া হয়েছে, প্লাস হাই পাওয়ার মানি ক্রিয়েশন হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক যেটা গত সপ্তাহে যেটা ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা দুটোই আসলে বন্ধ করে দিবেন, এবং আমরা মনে করি এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ। এনপিএল এর ব্যাপারে আমরা একটু পরে আবার বিশদভাবে কথা বলবো। বাংলাদেশ ব্যাংক আমরা জানি কত একটা বড় ধরনের টাস্ক ফোর্স ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে, যাদের উপরে অনেকগুলো জিনিস নির্ভর করবে। এখান থেকেও মনিটারি পলিসিতে আমাদের জন্য আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ফরেক্স প্রাইম অ্যাভেলেবিলিটি এবং প্রাইসিং। ডলারের ইম্পোর্ট করার জন্য ডলারের অ্যাভেলেবিলিটি এবং মূল্যমান দুটোই আসলে আমাদের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত 1 বছর ধরে আমাদের মোটামুটি আমরা যেটাকে বলি যে ট্রেড ডেফিসিট, ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, এটা কমে আসছে। মোটামুটি আমদানি বাধা নিষেধের কারণেই এটা কমেছে। আবার একই সাথে আমরা দেখেছি যে ডলারের মূল্যমান বেশ অনেক ধাপে বেড়েছে। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছ থেকে যেটা শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে এই যে ক্রলিং পেগ পদ্ধতিটা যেটাতে আপনার ডলারের মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়, এটা হয়তোবা তারা আরও ফ্রিকোয়েন্টলি করবেন। তার মানে হচ্ছে যে বড় ধরনের ডিভ্যালুয়েশনের থেকে ছোট ছোট স্টেপে ডিভ্যালুয়েশন হবে, সেটা আমাদের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক। কারণ যেটা হয় যে বড় ডিভ্যালুয়েশন একবারে হলে তখন আসলে আমাদের এফএক্স লসের ক্ষতিটা অনেক বেশি হয়ে যায়, বরঞ্চ সেটা যদি ছোট ছোট ধাপে হয় তখন হয়তোবা এটা আরেকটু সহনীয় হয়। ডলার অ্যাভেলেবিলিটির ব্যাপারটাতে আসলে আমরা বছরের শুরুর দিকে হিসাব করছিলাম যে আমাদের হয়তোবা এই বছরের শেষ নাগাদ আমাদের যেহেতু ট্রেড ডেফিসিটটা কমে আসছে, আমাদের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের যে সমস্যাটা আছে এটা হয়তোবা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো। আমরা এখনও তাই মনে করি, কিন্তু এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে একটা নতুন ধরনের ডেঞ্জার তৈরি হয়েছে আমাদের। যে আমরা জানি যে দুটো জিনিস, মানে আপনার লেবার আনরেস্ট এবং জ্বালানি নিশ্চয়তার অভাবে আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু মারাত্মকভাবে এফেক্টেড হয়েছে গত 3-4 মাসে। এটা আমাদের হাতে আসলে যদি ফিসক্যাল ইয়ারের হিসাব করি তাহলে 9 মাস সময় আছে এটা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ইমিডিয়েটলি বেসিসে যদি আপনার এক্সপোর্টের ভলিউম কমে যায় তখন কিন্তু আমরা যেই ট্রেড ডেফিসিটের হিসাবটা করছিলাম যে আমাদের এক্সপোর্ট দিয়ে আমাদের ইম্পোর্টের খরচ মেটানো সম্ভব হবে, সেটা হয়তো বা হবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এবং ডলার অ্যাভেলেবিলিটির যে ইস্যুটা,
সেটার সময় যেটা আমরা আশা করছিলাম যে বছরের শেষ নাগাদ আমরা সলভ করতে পারবো, সেটা হয়তো বা আরও সময় নেবে। এখানে আমাদের স্পেসিফিক কিছু রিকোয়েস্ট আছে। একটা হচ্ছে যে আমরা চাই যে প্রাইভেট সেক্টরে, বিশেষ করে সিএমএসএমই খাতে আপনার চলতি ঋণের প্রবাহ বাড়ানোটা খুব জরুরি। সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনেকগুলো টুল আছে, আমরা তাদেরকে বারবার রিকোয়েস্ট করছি যে, এবং তারা রেসপন্ডও করছেন যে আমরা আপনার সিএমএসএমই প্রি ফান্ডিং, পোস্ট ফান্ডিং এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, এই তিনটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে যে তিনটা প্রজেক্ট আছে, প্রায় টোটাল 60,000 কোটি টাকার মতন অ্যালোকেশন আছে বাজেটে। আমরা আশা করি এগুলো যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে ডিসবার্সমেন্ট বাড়ানো। তাহলে যেটা হবে যে আমাদের যে এসএমই খাতে আমাদের যেই তারল্য সংকটটা তৈরি হচ্ছে, যে ঋণ প্রবাহে যে সংকটটা তৈরি হচ্ছে, সেটা কিছুটা হলেও কমে আসবে। সেকেন্ড হচ্ছে ফরেন ট্রেড ক্রেডিট। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গত বছরের আপনার ডাউনগ্রেডের ফলে লোকাল ব্যাংকগুলোর পক্ষেও কিন্তু আসলে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংক থেকে যেই লিমিটগুলো পাওয়া যেত সেটা অনেকখানি কমে এসছে। এটার ফলে যেটা হচ্ছে যে ট্রেড ক্রেডিটের পরিমাণটাও কমে যাচ্ছে। আমরা মনে করি যে এই জায়গাটায় হয়তো সেন্ট্রাল ব্যাংকের ইন্টারভেনশন করার বেশ কিছু জায়গা আছে। কিছু জায়গায় যদি সরকারি যে চলতি ঋণ প্রয়োজন হয়, পেট্রোলিয়াম কিংবা সার এইসব জিনিস আমদানি করার জন্য, সেখানেও যদি এটা এনহান্স করা যেতে পারে, তাহলে প্রাইভেট সেক্টরের উপরে ডলারের চাপটা আরও কমে আসবে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের জন্য হচ্ছে মনিটারি পলিসি ফ্লেক্সিবিলিটি। আমরা একটু আগে বলছিলাম যে ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাটা সাময়িকভাবে বেশ কার্যকর হবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যখন ইনফ্লেশন কমা শুরু করবে, তখনই কিন্তু আপনাকে আবার এটা রিভার্স করতে পারতে হবে। সো এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি দেখেন যে অগাস্ট মাসে যেখানে আমাদের ফুড ইনফ্লেশন ছিল 14%, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেপ্টেম্বর মাসে কমে আসছে। সো এই ট্রেন্ডটা যদি কন্টিনিউ থাকে, তাহলে আমাদেরকে আসলে এই প্রশ্নটাও করতে হবে, তাহলে অক্টোবর মাসে যদি ইনফ্লেশন কমে আসে, তাহলে আমরা কেন ইন্টারেস্ট রেট কাট করবো না? সো এইখানে এই ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটিটা আসলে আমরা মনে করি খুব ইম্পর্টেন্ট। এনপিএল এর স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করাটা খুব জরুরি। আমরা আসলে অনেক কথা শুনছি, অনেক কথা দেখছি, কিন্তু এগুলো স্পেসিফিক্যালি আসলে যখন কাজ করা শুরু না হবে, তার আগে পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো এফেক্ট টের পাই না। ফরেক্স রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য আসলে অনেকগুলো মেকানিজম আছে, এগুলো এটা নিয়ে আমরা একটু পরেও আবার কথা বলবো। আমরা মনে করি যে সরকারের পক্ষে আসলে এই মুহূর্তে বাজেট সাপোর্ট এবং কনসেশনাল লোনের যে স্ট্র্যাটেজিটা আছে, এটা সঠিক, এবং আমাদের এই ধরনের লোন রিপেমেন্টের সক্ষমতাও আছে। এবং আপনি যদি ওভারঅলে দেখেন যে আমাদের যে মোট ঋণের পরিমাণ, যেটা $100 বিলিয়ন কাছাকাছি আছে, এটা কিন্তু আমাদের মোট যে ক্যাপাসিটি, বরোয়িং ক্যাপাসিটি, সেই হিসাবে কিন্তু মোটেই খুব যে হাই তা না। আমাদের এখানে সরকারের থেকে আসলে বড় করার যথেষ্ট জায়গা আছে। আমাদের যেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সরকারের রেভিনিউ, ট্যাক্স রেভিনিউ যদি না বাড়ে, তাহলে কিন্তু এটা সাস্টেন করা যাবে না। এই ট্যাক্স রেভিনিউ ছাড়া বাকিগুলো কিন্তু ইজ নট এ রিয়েল প্রবলেম। ট্যাক্স রেভিনিউ যদি বাড়ে, তাহলে আমাদের ঋণ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা বাড়বে। ট্যাক্স না বাড়িয়ে যদি আমি সাবসিডি কাট করি, সেটা কিন্তু আরও বড় ধরনের একটা দীর্ঘমেয়াদী ইম্প্যাক্ট আছে। যে কারণে আমরা মনে করি ফোকাসটা হওয়া উচিত রেভিনিউ কালেকশন, নট অন এক্সপেন্ডিচার রিডাকশন। ইনফ্লেশনে একটু ডিপ ডাইভে যাই। আমাদের এভারেজ ইনফ্লেশন ছিল ফুড অ্যান্ড নন ফুড মিলিয়ে 9.78% গত বছর। জেনারেল 9.78, ফুড 10% এবং নন ফুড 9.34%। বাংলাদেশ ব্যাংক এটা পলিসি রেটস রাইজ করেছে এবং আরও নতুন করে আরও বাড়াবেন এটা এক্সপেক্ট করছি আমরা। এর মধ্যে যেটা হয়েছে যে আপনার হাই ফুয়েল প্রাইসেস, কারেন্সি ডিপ্রিসিয়েশন, ইনক্রিজ ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, এগুলোর কারণে গত বছর আমাদের ইনফ্লেশনের প্রেশারটা বেশি ছিল। আবার আমরা এখানে যে ডেটাটা নাই সেটা হচ্ছে যে আমরা অগাস্ট মাসে দেখেছি যে ইনফ্লেশন আরেকটু স্পাইক করেছিল, যেটা সেপ্টেম্বর মাসে একটু কমে এসছে। আপনার এখানে ফুয়েল প্রাইসও কিছুটা কাট করা হয়েছে, যেটা হ্যাজ হেল্প। আমরা নিজেরা বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছি, এবং ওখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইনফ্লেশনের কিন্তু তিনটা মেজর লেয়ার আছে। ফার্স্ট লেয়ারে আপনার মানি সাপ্লাইয়ের যে ইস্যুটা আছে, ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্ট্রাল ব্যাংক টাইটেন মনিটারি পলিসির একটা স্ট্যান্স নিয়েছে। সেকেন্ড যে ইস্যুটা পাবলিক স্পেন্ডিং, ফিসকাল মেজার্স,
আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার তার মোট স্পেন্ডিং বাজেট কমিয়ে আনছেন, এটাতে ইনফ্লেশন হেল্প করে, ইনফ্লেশন কমে আসে। আবার থার্ড লেয়ারে আপনার বিভিন্ন আমাদের যেমন ফুডের ক্ষেত্রে অনেক কিছুর জন্যই আমরা আসলে পুরোপুরিভাবে আমদানির উপর নির্ভর, এবং আমদানি নির্ভর যে খাদ্যপণ্যগুলো আছে সেখানে দেখা যায় যে 30 থেকে 40% আপনার ক্ষেত্র বিশেষে 30 থেকে 40% আপনার দেখা যায় দাম বেড়ে যায় ট্যাক্সের কারণে, বিভিন্ন ধরনের আমদানি শুল্কের কারণে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন করে আমদানির পারমিশন দেওয়া হচ্ছে, যেটার আমরা আশা করি খুব ভালো ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। সো এই তিনটা লেয়ারেই কিন্তু আমরা দেখছি যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য বেশ কিছু চেষ্টা আছে। আশা করছি আমরা যে এগুলো হয়তোবা খুব তাড়াতাড়ি ফল দেওয়া শুরু করবে। তাড়াতাড়ি ফল দেওয়া শুরু করবে বললেও কিন্তু এটা আসলে মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কোনোটাই কিন্তু ওভারনাইট মার্কেটে এফেক্ট করে না। আমদানি ব্যাপারটা যখন আপনি আমদানি পারমিশন দিলে হয়তো বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা মার্কেট সেন্টিমেন্টের কারণে একটা ইম্প্যাক্ট পাওয়া যায়, বাট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো 3 থেকে 6 মাসের আগে আসলে ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট পড়ার কথা না। আমরা যেই লেয়ারটাতে ইনফ্লেশনের একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক সাপ্লাই চেইনে। আমি একটু এক্সপ্লেইন করি জিনিসটা। আপনার লোকাল প্রডিউসার থেকে কনজিউমার পর্যন্ত যেতে যেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 থেকে 50%-এর মতো প্রাইস অ্যাডিশন হচ্ছে। এটা যে শুধুমাত্র যে স্পেকুলেটিভ গেইন তা কিন্তু না। এই যে মানে ধরুন যে কোনো একটা কিছুর দাম প্রডিউসার লেভেলে যা পাওয়া যাচ্ছে 70 টাকা, সেটা কনজিউমারের কাছে আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে 100 টাকা। কিন্তু এই যে 30 টাকা যেটা, এই যে প্রফিট মার্জিন যেটা আমরা মনে করছি, এটা কিন্তু আমরা যেটা নিজেদের গবেষণায় যেটা দেখতে পাচ্ছি যেটা কিন্তু আসলে প্রফিট মার্জিন হচ্ছে না। কারণ এখানে 3-4টা মেজর কম্পোনেন্ট আছে। এক নাম্বার হচ্ছে যেমন ওয়েস্টের ইস্যু আছে একটা, যে আমরা জানি যে পচনশীল মানে যেই খাদ্যপণ্য যেগুলো পচনশীল তার একটা প্রায় মানে প্রডিউসার থেকে কনজিউমার পর্যন্ত যেতে যেতে প্রায় 30 থেকে 50% লেভেলের একটা ওয়েস্টেজ হয়। যেই ওয়েস্টেজটা আসলে যদি কমাতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রসেস করে ফেলতে হবে। আপনি যদি মানে খাদ্যপণ্য যদি আপনি প্রডিউসারের লেভেলে যদি প্রসেস করে ফেলতে পারেন তখন এই ওয়েস্ট ভলিউমটা সিগনিফিকেন্টলি কমে আসবে। সেকেন্ড যেই প্রবলেমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে লজিস্টিক সিস্টেম, এই যে কালেকশন, স্টোরেজ, ট্রান্সপোর্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, এই 4টা লেয়ারেই কিন্তু একটা বড় ধরনের ক্যাপাসিটি শর্টফল আছে। আমরা যদি ঢাকা শহরের কথাই চিন্তা করি, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই শহরের যে এই যে বাজার ব্যবস্থা, যে বাজারের সরবরাহ ব্যবস্থা, দেনটা লজিস্টিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এটা হয়তো বা 50-100 বছর আগে বানানো হয়েছিল আপনার 10 লাখ 15 লাখ লোককে সাপোর্ট করার জন্য। আমরা সেই সিস্টেমটা থেকে আশা করছি যে খুব এফিশিয়েন্টলি এই সিস্টেমটা আপনার 1 কোটি 1.5 কোটি লোককে সাপোর্ট করতে পারবে। এটা তো সম্ভব হয় না, যার ফলে ওখানে যেটা দেখা যাচ্ছে দের ইজ এ ম্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার চোক পয়েন্ট ইন দ্য লজিস্টিক্স চেইন। এবং এই চোক পয়েন্টের ফলে যেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রেন্ট সিকিং বাড়ছে এবং বিভিন্ন ধরনের কস্ট ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, যার ফলে আপনি যেখানে দেখছেন যে 30% গ্রস মার্জিন, সেই 30% গ্রস মার্জিনের কিন্তু বেশিরভাগ অংশই চলে যাচ্ছে এই ধরনের ইনএফিসিয়েন্সির কারণে। আলটিমেটলি ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা এই ট্রেডাররা কিংবা রিটেলাররা তারা কিন্তু আসলে 30% গ্রস মার্জিন অপারেট করার সুযোগ পান না। সেকেন্ড আরেকটা লাস্ট আরেকটা জিনিস আছে এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দি ম্যাসিভ ইনফর্মালিটি। আপনার এই যে এই এন্টায়ার ভ্যালু চেইনে কোথাও কোনো এফেক্টিভ লাইসেন্সিং মেকানিজম নাই। লাইসেন্সিং মেকানিজম তো দূরের কথা, আপনার মেজরিটি অফ দ্য ট্রেডার্স অ্যান্ড দ্য পার্টিসিপেন্টস আর নট ইভেন রেজিস্টার্ড। কেউ জানে না বাংলাদেশে কতজন কোন এই ধরনের ব্যবসার মধ্যে ইনভলভড, আমরা কেউই জানি না, কারো কাছে কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স নেই এটা। সো আপনি যদি যখন আপনি জানছেনই না যে কতজন এই ব্যবসাটাতে ইনভলভ, কতজন এই চেইনটাতে ইনভলভ, আপনার রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন এখানে বিকামস এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট। এইবারে আসি আমরা একটু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলি। আমরা যদি দেখি যে আমাদের দেশে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আসলে গত 4 বছর ধরেই 23 থেকে 24-এর উপরে যাচ্ছে না, জিডিপি 24%-এর উপরে যাচ্ছে না। এটা আমাদের মতো একটা দেশের জন্য আসলে সাস্টেনেবল না, কারণ আমরা যেই ধরনের গ্রোথ অ্যাসপিরেশন আছে আমাদের এবং অপরচুনিটি আছে, সেটা কিন্তু আপনার এই ধরনের 24% প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে না। এখানে আমরা একটু যদি পিছন দিকে তাকাই যে বেসিক্যালি কোভিডের পর থেকেই আপনার ইন্টারেস্ট রেট এনভায়রনমেন্ট লো ছিল ঠিকই, কিন্তু ম্যাসিভ আপনার এফএক্স রেটের ডিভ্যালুয়েশন
এবং ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশনের কারণে কিন্তু আমাদের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এটার সাথে সাথে আপনার আমরা দেখেছি যে ইন্টারেস্ট রেট লো থাকলেও মানে গত বছরের আগ পর্যন্ত 2022-23-এ যেটা এভিডেন্স ছিল যে ক্রেডিট ফ্লো কিন্তু খুব একটা বাড়েনি, কারণ ব্যাঙ্কগুলোর কাছে ইনভেস্টমেন্ট করার মতো কিংবা ক্রেডিট গ্রোথ সাপোর্ট করার মতো লিকুইডিটি ছিল না। সো এটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই কারণে আমরা আমাদের গত 4 বছরের ট্রেন্ড প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের খুব একটা বাড়েনি অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ জিডিপি। FDI on the other hand has gone down as a percentage of in absolute numbers. আপনি যদি দেখেন যে 2022 সনে যেখানে আমরা $3.4 বিলিয়ন রেজিস্টার করেছি, সেটা বাই 2024 নাগাদ নেমে আসছে $2.2 বিলিয়ন। আমাদের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য আসলে ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে যে কোনো কথা বলার আগে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার ল অ্যান্ড অর্ডার সিনারিও যদি ঠিক না থাকে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করাটা সম্ভব না। আপনার এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গত কয়েক মাস ধরেই আপনার ল অ্যান্ড অর্ডারে আমাদের বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এখানে যে শুধুমাত্র যে ফ্যাক্টরিজ আর আন্ডার অ্যাটাক অ্যাট ভেরিয়াস রিজনস তা না, এখানে একই সাথে যেমন আস্থার ব্যাপারটাও একটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার, যে আপনার একটা হচ্ছে কতগুলো ইনসিডেন্ট হচ্ছে, সেকেন্ড সেটা দেখবেন যে সেটা দেখবো যে আমরা গত কয়েক মাসে ওয়াজ ভেরি হাই। আমরা সবাই জানি যে বিভিন্ন ধরনের যে গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে, এই পলিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ থেকে শুরু করে ল অ্যান্ড অর্ডারের অন্যান্য যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলি আসলে এফেক্টিভ ছিল না। হোপফুলি এই ইনএফেক্টিভনেসটা আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু আমাদের জন্য এখন যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে যে আস্থার ব্যাপারটা, যে আমরা আসলে নির্ভর করতে পারবো কিনা যে আগামী সপ্তাহে কিংবা আগামী মাসে আমাদের সেম সিচুয়েশন রিপিটেড হবে না। এটার সাথে সাথে অনেকগুলো জিনিস অ্যাড হয়েছে। আপনার আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আজকেও আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি যে শ্রমিক অসন্তোষ আশুলিয়াতেও এখনও হয়তো বা কমপ্লিটলি বন্ধ হয়নি, এবং এটার আশুলিয়ার বাইরেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। এটা অত্যন্ত ভীতিকর একটা ব্যাপার, যে কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশনস যদি মেনটেন করা না যায়, একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমরা আশা করছি যে আমাদের বছরের শেষ নাগাদ ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ডলার সংকটের জিনিসটা কাটিয়ে উঠবে। আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন যদি মেনটেন করা না যায় তাহলে এক্সপোর্ট করা সম্ভব হবে না। এক্সপোর্ট করতে না পারলে আমাদের এই ডলারের যে প্রবলেম এটা রিজলভ করা সম্ভব হবে না। একই সাথে আমরা যদি দেখি যে দেশে যে অন্যান্য যে নন এক্সপোর্ট খাতের নন আরএমজি খাতের যে ফ্যাক্টরিগুলো আছে তারাও কিন্তু এফেক্টেড হচ্ছে, এবং তাদের আউটপুট যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট যদি কমে যায় এবং আলটিমেটলি যদি তারা কি বলে অপারেশন ছোট করে আনতে বাধ্য হন, তখন কিন্তু বেকারত্বও বাড়বে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে না, বরঞ্চ যে কর্মসংস্থানটা আছে সেটাও হুমকির মুখে পড়বে। এই অবস্থাটা কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না। মানে চলতে দেওয়া যায় না বলছে এই কারণে, কারণ সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইন্টারভেন না করেন, এটা যদি স্ট্যাবিলাইজ করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আগামী বছর আমাদের যে অর্থনৈতিক আউটপুট যে জিডিপি সেটা কমে আসার একটা সম্ভাবনা আছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি রিসেশন ক্রিয়েটেড হয়ে যায় তখন এটা আসলে একটা বিকামস অ্যানাদার স্পাইরাল এফেক্ট, যে তখন এটা আর ক্রমে ক্রমে আরও বাড়তে থাকে। ম্যাক্রো কন্ডিশনসে যদি দেখি যে আমাদের ইউএস ডলার যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এবং অ্যাভেলেবিলিটির ইস্যুটা, যেটা কারেন্সি কনভার্টেবিলিটি, এই ইস্যুগুলো আসলে নিডস ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন, কারণ এগুলো ছাড়া এবং ইমপ্রুভমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ছাড়া আসলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আশা করাটা বোধহয় কাজ করবে না। এটার বাইরে তো অফকোর্স আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বটলনেক আছে, এটা নিয়ে আমরা পরে আবার কথা বলবো। আমাদের কমার্শিয়াল ডিপ্লোমেসি এবং যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের ইস্যুটা আছে এটাও একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। আমরা জানি যে আপনার ইউএস হ্যাজ ইস্যুড এ পলিসি অফ ILO প্লাস, যেখানে আপনাকে ইউএস মার্কেটে অ্যাক্সেস করতে গেলে আপনাকে সার্টেন লেবার স্ট্যান্ডার্ডস, যেটা আপনার ইউএসএর লেবার স্ট্যান্ডার্ডসের সাথে ম্যাচ করে, লেবার রাইটসের সাথে ম্যাচ করে, তার সাথে ম্যাচ করতে হবে। আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও আমরা জানি যে একটা নতুন আইন করেছে গত বছর, যে আপনার কমপ্লায়েন্সের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেখানেও আপনি যদি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের সাথে লেবার স্ট্যান্ডার্ড, এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড, কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড এগুলো ম্যাচ করতে না পারেন, আপনি ইউরোপিয়ান মার্কেটে করতে পারবেন না, আপনার ডিউ ডিলিজেন্স ল যেটা।
এই কনটেক্সটে আমাদের আসলে যদি এক্সপোর্ট মার্কেটের টিকে থাকতে হয় তাহলে গ্লোবাল এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো মেনটেন না করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অপারেশন চালানোটাও ডিফিকাল্ট হবে। এই কনটেক্সটে আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে যে এইটা আমরা কি কালকে যদি আইনটা করা হয় তাহলে কালকে আমরা কমপ্লাই করতে পারবো? আমার ধারণা এটা করতে গেলে একটা বড় অংশের আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি আসলে শাটডাউন করে ফেলতে হবে। সেটা না করে আমরা যেটা মনে করি যে একটা উই নিড টু ক্রিয়েট এ রোড ম্যাপ, যে কয়েক বছরের মধ্যে কিংবা যে কোনো সময় একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে আসলে এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আমাদের লোকাল প্রোডাকশনকেও, প্রোডাকশন প্রসেস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপগুলোকেও আসলে ওই স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসতে হবে। এই যে ট্রানজিশনটা, এটা কিন্তু শুধুমাত্র যদি প্রাইভেট সেক্টরের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় এটা কিন্তু আসলে হবে না। কারণ এটার পিছনে যদি অনেক কিছুই আছে যেগুলো ধরেন শুধুমাত্র উইদিন এ পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিজ রিজলভ করা সম্ভব না। অনেক জায়গায় আসলে যেখানে দরকার হবে সেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি কিংবা সরকারের সাপোর্ট লাগবে। সেটা বিকজ এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, যেমন ধরেন অনেক কিছু রিলেটেড টু হেলথ কেয়ার, অনেক কিছু রিলেটেড টু এডুকেশন, অনেক কিছু রিলেটেড টু আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা প্রাইভেট সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি থেকে পারবো না করতে। কিন্তু যদি সরকারি মানে আমাদের যদি ওভারঅল এনভায়রনমেন্টে যদি এই জিনিসগুলো অ্যাভেলেবল থাকে তখন কিন্তু এটা করা সম্ভব। একটু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড নিয়ে কথা বলি। আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আমাদের ট্রেড ব্যালেন্সটা মোটামুটি একটা $22 বিলিয়ন একটা ডেফিসিট থাকে, যেটা আমরা আমাদের রেমিটেন্স থেকে ম্যানেজ করে ফেলতে পারি। আমাদের কিন্তু একটা গ্লোবাল সাপ্লাই চেনে একমাত্র আরএমজি ছাড়া অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আমরা গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের সাথে ইন্টিগ্রেটেড না। মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা ইলেকট্রনিক্স, যেমন ধরুন আমি যদি একটা ছোট একটা এক্সাম্পল দিই, ফিলিপাইন্স কিংবা মালয়েশিয়া, আপনি যদি দেখেন যে ফিনিশড ইলেকট্রনিক্স ওদের দুজনেরই মেজর এক্সপোর্ট আইটেম হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টরস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ফিনিশড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট কি শিপমেন্ট হয়, তার যতটুকু না হয় তার থেকে অনেক বেশি হয় সাব কম্পোনেন্টস। তার কারণটা হচ্ছে যে এই দেশগুলো, এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো আসলে গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের সাথে লিঙ্কড। আমাদের দেশে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিদেশি ব্র্যান্ডের জন্য, ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান ব্র্যান্ডের জন্য, ব্র্যান্ডের সাপ্লাই চেনে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা হয়তো বাংলাদেশের চায়না থেকে হয়তো বা ফ্যাব্রিক কিংবা ইয়ার্ন আসছে, যেটা বাংলাদেশে এসে গার্মেন্টসে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেটা ইজ বিং সোল্ড ইন ইউরোপ আন্ডার এ ইউরোপিয়ান ব্র্যান্ড। তার মানে হচ্ছে যে আমাদের লেভেল অফ ইন্টিগ্রেশন ইন আরএমজি ইজ কোয়াইট হাই, কিন্তু এই জিনিসটা আমরা কিন্তু আরএমজির বাইরে অন্য কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি যদি দেখেন যে লেদার গুডস কিংবা অন্য যে ছোটো ছোটো যেই কম্পোনেন্টগুলো আছে আমাদের ইভেন ফার্মাসিউটিক্যালসেও, যে এই লিঙ্কেজেসটা কিন্তু খুব একটা বেশি না। আমরা মনে করি যে এইখানে একটা বড় ধরনের কাজ করার জায়গা আছে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের একটা বড় জিনিস হচ্ছে অফকোর্স আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এবং আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটের ইস্যুটা যদি স্ট্যাবিলাইজ না থাকে তখন ট্রেড ডিসকারেজড হয়। আমাদের এন্টি এক্সপোর্ট বায়াস, এই ইস্যুগুলো তো আছেই, নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স, পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি, এই ওভারঅল যে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটের ওভারঅল এই কম্পোনেন্টগুলো যদি আমরা স্ট্যাবিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের আসলে সুযোগ আছে বাড়িয়ে দেওয়ার, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ভলিউম বাড়ানোর। আচ্ছা, এরপরে আমরা 3-4টা মেজর সেক্টরে কিছু কিছু জিনিস বলতে চাই। এখানে খুব বেশি ডিটেলে না গিয়ে আমি জানি সবাই একটু বিরক্ত হয়ে যাবেন, অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি। আপনার অ্যাগ্রো প্রসেসিংটা নিয়ে আমি একটু ফোকাস করতে চাই। এগ্রিকালচারে আমাদের যে একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে আপনার এক হচ্ছে যেমন ইন্ট্রোডাকশন অফ টেকনোলজি, সেকেন্ড হচ্ছে আপনার প্রসেসিং। ইন্ট্রোডাকশন অফ টেকনোলজির ব্যাপারে যদি বলি যে আমরা কিন্তু অনেক দেশের তুলনায় বেশ ভালো ভাবে আমাদের জেনেটিক রিজার্ভস কিংবা আমাদের যে পেস্টিসাইড কিংবা ফার্টিলাইজার এগুলোতে কিন্তু অনেকখানি কাজ করতে পেরেছি, বাট আমরা মনে করি যে এখানে আসলে আরো বড় ধরনের অনেক কিছু করার আছে। যেমন ধরুন খুব সিম্পলি একটা জিনিস বলি যে আপনার সল্ট ওয়াটার রাইস ক্রপ, এখানে কিন্তু আমরা বেশ কিছু কাজ করেছি, কিন্তু এটাকে যদি আপনি এক্সপান্ড করতে না পারেন তাহলে কিন্তু এটা থেকে যে কাঙ্ক্ষিত ফল চাই আমরা সেটা হয়তো বা করা যাবে না। এবং এখানে শুধুমাত্র যে জিনোম আবিষ্কার করলে কিংবা জেনেটিক হাইব্রিড আবিষ্কার করলেই যে আপনার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল তা কিন্তু না। আপনার কিন্তু প্র্যাকটিসেস ব্যাপার আছে, মানে কিভাবে আমাদের কৃষকরা কিভাবে চাষ করলে আরও বেশি ফলন বাড়তে পারে। এখানে কিন্তু শুধুমাত্র যে সিডের ব্যাপার তা কিন্তু না, আরও অনেক কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু আছে।
সো আমরা এর আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে দেখুন আমাদের অধিকাংশ ইয়ের ক্ষেত্রেই জিনিসের প্রোডাক্ট টপের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের yield দুনিয়ার অনেক দেশের থেকে কম। যেখানে বাইরের কিছু কিছু দেশে দেখা যায় যে আমি যদি সুগার কেনের কথা বলি যে আপনি যদি ইয়েতে দেখুন কিউবান সুগার কেন থেকে যেই পরিমাণ চিনি বের হয় আমাদের দেশে সুগার কেন থেকে কিন্তু তার 50%ও করতে পারি না আমরা। যেখানে হয়তো বা কিউবান সুগার কেনের yield হচ্ছে 14%, আমাদের হয়তো বা 6 থেকে 7% লেভেলে থেকে যায়। এবার এটার কারণটা কিন্তু সুগার কেনের জেনেটিক ভ্যারাইটির কারণে না, খালি এটা আপনি কিভাবে প্রসেস করছেন, কিভাবে আপনি প্রোডাকশন ফিল্ড থেকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে আসছেন, এই লজিস্টিক্স চেনটাও কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল। আবার অ্যাগ্রো প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে দেখুন একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে ইনফ্লেশনের একটা বড় কন্ট্রিবিউটর হচ্ছে ওয়েস্ট, ফুড ওয়েস্ট। আপনার যদি 30 থেকে 50% যদি ফুড ওয়েস্ট হয়, আপনি এটাকে যদি 10%-এ নামিয়ে আনতে পারেন তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি ফুড গ্রেনের অ্যাভেলেবিলিটি বেড়ে যাবে। আগে যেখানে আপনার দেখা যেত যে 50 টনস অ্যাভেলেবল, এটা দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি প্রোডাকশন লস কমিয়ে দিতে পারেন এটার সাথে সাথে 90 টন হয়ে যাচ্ছে। উই আর লুকিং এট অ্যান 80% এক্সপানশন ইন yield, অ্যাকচুয়াল yield। সো এই যে সিম্পল প্রসেসিং এবং এইটার কিন্তু অনেকগুলো ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে টেকনোলজিটা খুবই সহজ, যে আপনি যে কোনো ধরেন আপনি একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি যে পেঁয়াজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশন মোটামুটি আমাদের সারা বছরের রিকোয়ারমেন্টের কাছাকাছি, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে আমাদের প্রায় 25-30% ইম্পোর্ট করতে হয়। এই যে এই 25-30%টা ইম্পোর্টটা করতে হয় এটার কারণটাই হচ্ছে ওই যে আমাদের প্রোডাকশন লস। এই প্রোডাকশন লসটাকে যদি আমরা কিছু না মানে যখন হারভেস্ট সিজন আসে তখন যদি আমরা এটাকে ডিহাইড্রেট করে ফেলতে পারি, ডিহাইড্রেট করে স্টোর করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট রিকোয়ারমেন্ট সাথে সাথে ড্রাস্টিক্যালি কমে যাবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে আমি এগেইন খুব একটু কুইকলি যাই। আপনার আরএমজিতে আমাদের অবভিয়াসলি আমাদের রিসেন্ট শাটডাউনে বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে, তার এবং যতখানি না ইম্প্যাক্ট পড়েছে তার থেকেও বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিয়ার, যে যদি আপনার আমাদের যে বায়াররা তারা যদি মনে করে যে উই উইল বি সাবজেক্ট টু দিস কাইন্ড অফ ডিলেইস অর ক্যান্সেলেশনস, তখন যেটা হয় যে আপনার ওরা ফিউচার অর্ডারটা কমে যায়, এবং এই ফিউচার অর্ডার কমে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু আপনি কেউ ঘোষণা দিয়ে তো করবে না। সো আপনি কিন্তু দেখা যাবে যে হঠাৎ করে যে আপনি 6 মাস পরে হঠাৎ করে রিয়েলাইজ করবেন যে আমাদের এক্সপোর্ট কমে গেছে। এই ব্যাপারটা থেকে আসলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসা যায় ততটাই আমাদের জন্য মঙ্গল। সিকিউরিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি এই মুহূর্তে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে, বিশেষ করে আরএমজির জন্য সিকিউরিটি এবং স্টেবিলিটি। এটার বাইরে যেই জিনিসটা নিয়ে আরএমজি ম্যানুফ্যাকচারাররা কনসার্ন সেটা হচ্ছে আপনার এনার্জি সাপ্লাই। কারণ আপনার যদি গ্যাসের সাপ্লাই যদি স্টেবল না থাকে তখন যেটা হয় যে ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সিগনিফিকেন্টলি কমে যায়, অপারেটিং কস্ট সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে যায়। স্পেসিফিক্যালি আমরা যেমন একটা জিনিস দেখছি গত 2 বছর ধরে আপনার স্পিনিং সাবসেক্টরে, যেহেতু স্পিনিংয়ের একটা সবচেয়ে একটা ভ্যালু এডিশনের একটা বড় জায়গা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি প্রাইস এবং গ্যাসের প্রাইস। সো গ্যাসের দাম বাড়ানোর ফলে কিন্তু তাদের অনেকেই আর ইভেন কম্পিটিটিভও থাকছেন না, তারা ইম্পোর্টের সাথে কম্পিট করতে পারছেন না কস্ট ইনক্রিজের কারণে। সো এইটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ক্রিয়েট করেছে। লেদার গুডসের ক্ষেত্রে অফকোর্স আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে ইএসকিউ কমপ্লায়েন্স এবং এলজিডাব্লিউ লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের যে সাস্টেনেবিলিটি, এই জিনিস আমরা যদি এই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে না পারি তখন কিন্তু আসলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট অ্যাক্সেস আসলে মেনটেন করতে পারবো না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট অ্যাক্সেস মেনটেন করতে গেলে, এবং আপনি যদি দেখেন যে এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমরা যে আমাদের যে স্পেশাল জোন যেটা করলাম আমরা, এখানে এই ইস্যুটা কিন্তু গত 6-7 বছর ধরে আমাদেরকে এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে সাপ্রেস করে রেখেছে। হাজারীবাগ থেকে ওখানে ট্রান্সফার করার পরে একটা সিম্পল ইটিপি, সেন্ট্রাল ইটিপি ফিক্স করতে যদি আমাদের 6 বছর লাগে, তাহলে আসলে আমরা জানি না কিভাবে আমরা আগামী 6 বছরে কি করতে পারবো। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরসে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সো আমাদের ওইখানে এপিআই পার্ক আমরা জানি যে অনেকদিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছে, কিন্তু আমরা আসলে দেখতে চাই যে ওখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটগুলো অপারেশন শুরু করেছে। 3-4টা জায়গায় এখানে একটু বোধহয় আমাদের একটু ইন্টারভেনশন দরকার আছে। এক নম্বর হচ্ছে আইপি, বিকজ শুধুমাত্র যে লোকাল ইনভেস্টমেন্ট প্রোটেক্ট করার জন্য তা না, আমাদেরকে ট্রিপসের কমপ্লায়েন্ট আলটিমেটলি হতেই হবে।
সো আমাদেরকে ওই জিনিসটা মাথায় নিয়েই কাজ করতে হবে যে আমরা কিভাবে একটা কমপ্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করব, কিভাবে আমাদের নিজস্ব এপিআই অ্যান্ড এক্সিপিয়েন্ট যেগুলো আছে এই ম্যানুফ্যাকচারিং বেসটা কিভাবে তৈরি করব। এই জায়গাটাতে আসলে ইনভেস্টমেন্ট দরকার। এই জায়গাটাতে আসলে শুধুমাত্র যে পলিসি ইন্টারভেনশনে কাজ হবে তা না, এখানে আমরা মনে করি যে আরও হয়তোবা একটা কোঅর্ডিনেটেড একটা স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারভেনশন প্ল্যান তৈরি করা দরকার। সরি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আসলে আমাকে যদি বলেন, একটু আগে যেটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে দেখুন যে ইলেকট্রনিক্স কিংবা সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইট ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের আসলে ফুটপ্রিন্ট এখন পর্যন্ত ভার্চুয়ালি জিরো। কিন্তু আপনি যদি নিউলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রিজ বিশেষ করে আসিয়ানে দেখেন, আসিয়ানের কিন্তু সবচেয়ে বড় মার্কেট সেগমেন্ট ইজ ইলেকট্রনিক্স, এবং দ্য ফান্ডামেন্টাল স্ট্রেংথস আর সেম অ্যাজ গার্মেন্টস। আপনার একটু স্কিল লাগে, বাট আপনার লেবার অ্যাভেলেবিলিটি এবং লেবার ক্যাপাসিটি ইজ দ্য কি এলিমেন্ট ইন দ্য ইলেকট্রনিক সাবকম্পোনেন্ট এন্ট্রি। আমাদের দেশে যদি আমরা দেখি যে এখন পর্যন্ত মাত্র 4-5টা কোম্পানি কিন্তু ইজ হার্ডওয়্যার কি কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে কাজ করতে পারছে। এই স্পেসটা আমরা মনে করি যে এটা আমাদের জন্য, আমাদের ফিউচারের জন্য অ্যাবসলিউটলি ক্রিটিক্যাল। কারণ গার্মেন্টস একটা পর্যায়ে আমরা অলরেডি দেখছি যে গার্মেন্টস একটা লেভেল অফ ম্যাচুরিটিতে পৌঁছে গেছে। আমরা বলি নিজে থেকে সেকেন্ড কিংবা থার্ড লার্জেস্ট গার্মেন্টস এক্সপোর্টার। আমাদের কিন্তু গার্মেন্টস আগামী 5 বছরে ডাবল হতে পারে, কিন্তু একমাত্র গার্মেন্টস নির্ভর করে কিন্তু আমরা আমাদের ইকোনমি খুব বেশি দূর আগাতে পারবে না। সো সেই হিসাবে যদি নেক্সট বেস্ট অপরচুনিটি কোথায় হতে পারে চিন্তা করি সাবসেক্টর হিসাবে, তাহলে সেটা অবভিয়াসলি ইলেকট্রনিক্স, কিংবা আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি মনে করি ইলেকট্রনিক সাব কম্পোনেন্ট। কিন্তু এই যে হার্ডওয়্যার রিলেটেড ইস্যুস, আমরা সফটওয়্যারের ব্যাপারে কিছু কাজ করছি, কিন্তু এই যে হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ভ্যালু চেইন, এই যে হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি সাবসেগমেন্ট, এখানে কিন্তু আমরা আমাদের যে ইন্টারভেনশন যেগুলো করা দরকার এবং ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো করা দরকার সেটা কিন্তু আমরা করতে পারছি না। এবার আসি একটু সিএমএসএমইতে। সিএমএসএমইতে সেটা সবচেয়ে, আমরা যদি আমাদের যে কোয়ান্টাম ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন দেখি, ওখানে ওটা 3টা ভাগে আসে, লার্জ, মিডিয়াম এবং স্মল। আপনি যদি দেখেন যে এসএমইর জন্যে প্রায় গত 6 মাসেই এই প্রোডাকশন ইন্ডেক্সটা প্রায় 4% কমে গেছে। এটা যদি এই ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি এই ট্রেন্ড কন্টিনিউ করে, তখন কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে দেন এসএমই সেক্টরটা একটা রিসেশনে চলে গেছে। রিসেশনে চলে গেলে যেটা হয় যে দেন ইট বিকামস এ ডাউনওয়ার্ড স্পাইরাল। মানে গ্রোথ যেমন প্রত্যেক বছর একটা গ্রোথ লেভেলে থাকলে একটু একটু করে বাড়তে থাকে, রিসেশনে যাওয়া মানে এখানে হচ্ছে যে আপনি যতক্ষণ না এটাকে খুব বড় ধরনের ইন্টারভেনশন করে টানালন করতে পারবেন, ততক্ষণ এটা বছর বছর কমতে থাকবে। আমাদের ইনিশিয়াল ইন্ডিকেশন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এসএমইতে এই রিডাকশনের কারণটা কি? সবচেয়ে বড় যে কারণটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ক্রেডিট ফ্লো, কিংবা ব্যাংকের থেকে ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না, চলতি ঋণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না, বরং গত বছর যেটা পাওয়া যেত এই বছর তার থেকে প্র্যাকটিক্যালি কম পাওয়া যাচ্ছে। এবং আপনি যদি দেখেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ডেটাটা আসে যে ক্রেডিট ফ্লো প্রাইভেট সেক্টরে ওয়াজ অ্যাবাউট 10%, কিন্তু আপনি যদি এটাকে ইনফ্লেশন এবং কস্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করেন, তখন দেখা যাবে যে এটা আসলে নেগেটিভ হয়ে গেছে। আমি এটা এক্সপ্লেন করি। আপনার ডলারের দাম যখন 84 টাকা ছিল, তখন ধরেন আমরা যদি 100 টন প্রসেস করতে পারতাম, যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যাভেলেবেল ছিল আমাদের কাছে, এই 84 টাকাটা যখন 120 টাকা হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট 40 থেকে 50% বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় যদি আমাকে বলা হয় যে ক্রেডিট গ্রোথ মাত্র 10%, তার মানে কি এফেক্টিভলি আমি আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যাপাসিটি 20% থেকে 30% কমে গেছে। তার মানে হচ্ছে যে আমি গত বছর যদি 100 টন প্রডিউস করে থাকি, এই বছর তাহলে আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে মাত্র 70 থেকে 80 টনের। এবং আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিউআইআইপি ইন্ডেক্সে। এখান থেকে বেরোনোর রাস্তা কি? বেরোনোর আসলে একটাই রাস্তা আছে, সেটা হচ্ছে ক্রেডিট ফ্লো বাড়ানো। যেই কারণে আমরা বারবার বলছি সেন্ট্রাল ব্যাংকে যে আমাদের আমরা এগ্রি করি আপনারা ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য মনিটারি টাইটনিংয়ে যাচ্ছেন, ইন্টারেস্ট রেট বাড়াচ্ছেন, এগ্রিড। কিন্তু এসএমইকে যদি আপনি আপনার যে এসএমই ফান্ডিং যে রুটগুলো আছে,
এটা যদি চালু না করেন তাহলে এসএমই সাবসেক্টরে একটা সিরিয়াস রিসেশন রিস্ক তৈরি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আসলে আমার তো মনে হয় যে যদি সেন্ট্রাল ব্যাংকে যদি আমরা রিকোয়েস্ট করি যে যেই ব্যাংকগুলোকে 14,000 কিংবা 18,000 কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে সাস্টেন করার জন্য, ওই ব্যাংকের থেকে এই অ্যামাউন্টটা কমিয়ে যদি আপনি সিএমএসএমই খাতে ভালো ব্যাংকগুলো থেকে ডিসবার্স করেন তাহলে হয়তো বা ইকোনমির জন্য খুব ভালো হবে। এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের ওই যে ইম্পোর্ট গত বছর যেটা ওই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ব্যাপারে যখন বলছিলাম যে ইম্পোর্ট রেস্ট্রিকশনের কারণে কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি কমে গেছে, কারণ মেশিনের স্পেয়ার পার্টস যদি তো বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে না, স্পেয়ার পার্টস যদি আমি ইম্পোর্ট করতে না পারি ওই মেশিন তো আমি চালাতে পারবো না। এটা যেমন একদিকে সত্যি, আবার একই সাথে র ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করার ব্যাপারে যে রেস্ট্রিকশনটা আছে সেটাও আমাদের ভলিউমের জন্য, ট্রেড ভলিউমের জন্য আসলে ইম্প্যাক্ট করছে। এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার আমাদের জন্যে যদি জিজ্ঞেস করেন যে এনিবডি হু রানস অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট তার জন্য সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ কি ছিল গত 6 মাসে, সেটা হচ্ছে এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার। এক হচ্ছে ব্যাংকের টাকা নেই, সেকেন্ড হচ্ছে আপনার কি বলে মেশিন চালানোর জন্য ইলেকট্রিসিটিও নেই, গ্যাসও নেই, আসছে যাচ্ছে। সো গ্যাস যেমন ঢাকার নর্দার্ন এরিয়াতে গ্যাসের প্রেশারের ব্যাপারটা একটা মোটামুটি একটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। আপনি যদি দেখেন যে আপনি যদি দিনের মধ্যে 4 ঘন্টাও যদি ফুল ক্যাপাসিটিতে না অপারেট করতে পারেন উইদিন ওয়ার্কিং আওয়ার্স, তখন তো আসলে আপনার সারা বছরের প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি কত পার্সেন্টে নেমে যাবে এটা নিজেরা হিসাব করে দেখুন। এই অবস্থা থেকে বেরোনোর আসলে রাস্তা কি? এই অবস্থা থেকে বেরোতে গেলে আপনাকে আনইন্টারাপ্টেড এনার্জি সাপ্লাই মেনটেন করতেই হবে। আনইন্টারাপ্টেড এনার্জি সাপ্লাই আমরা মেনটেন করতে পারিনি কেন? একদিকে যেমন ধরেন হিস্টোরিক্যাল কারণ হচ্ছে আমাদের যেই ডিপেন্ডেন্স ছিল অন ইন্ডিজিনাস গ্যাস, যে আমাদের নিজস্ব পাম্পড গ্যাস, সেখানে অবভিয়াসলি ওই রিজার্ভারগুলো খালি হয়ে আসছে, সাপ্লাই কমে যাচ্ছে। কিন্তু যখন এটা আমরা এলএনজি দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে যাচ্ছি, ওই এলএনজি সাপ্লাই চেইন যেটা এবং যে প্রকিউরমেন্ট প্রসেস যেটা, সেখানেও আমরা মনে করি হাত দেওয়ার যথেষ্ট জায়গা আছে। আপনি যদি মানে খুব সহজ বাংলায় আপনি যদি এফএসআরইউ ব্যবহার করেন, ফ্লোটিং রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট ব্যবহার করেন, আপনাকে বছরে 15-20 দিন থেকে 1 মাস আপনাকে বন্ধ রাখতেই হবে। কারণ এটা জাহাজ হলে এটা মেনটেনেন্সের জন্য আপনাকে মেনটেনেন্সে পাঠাতেই হবে, এটা বন্ধ করতেই হবে। এটা কোনো মানে আপনার কোনো অপশন নেই। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এফএসআরইউ ডিপেন্ডেন্সি তো আমরা তো 5-6 বছর তো এফএসআরইউতে কাটিয়ে ফেললাম। আমাদের কিন্তু ইমিডিয়েটলি যে ল্যান্ড বেস এলএনজি টার্মিনাল, সেখানে কিন্তু আসলে ইমিডিয়েটলি ইয়ে করা দরকার, এই প্রজেক্টটা রিস্টার্ট করা দরকার। আমরা জানি এটা নিয়ে অনেক বছর ধরে কথা হচ্ছে, কিন্তু এফএসআরইউ আছে দেখে কেউ আসলে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন এবং একটা সময় ছিল যখন আপনি আপনার ইম্পোর্টেড এলএনজি আপনার টোটাল ডিমান্ডের 5-10% যখন থাকে, তখন কিন্তু আপনার পক্ষে এটা সুইচ ওভার করা সম্ভব। কিন্তু এলএনজি যখন আপনার টোটাল রিকোয়ারমেন্টের 40-50% হয়ে যায়, তখন কিন্তু আপনি এফএসআরইউ দিয়ে আনইন্টারাপ্টেড রাখতে পারবেন না। যেই কারণেই আমরা মনে করি ইটস টাইম ফর আস টু রিয়েলি স্টার্ট ওয়ার্কিং অন আ ল্যান্ড বেস এলএনজি টার্মিনাল। আবার একই সাথে অনেক কিছু জায়গায় হয়তোবা সিএনজি ক্ষেত্রে আমরা কি এলপিজিতে সুইচ করবো না সিএনজি অটোমোবাইলের থাকবো, এই স্ট্র্যাটেজিক কনসিডারেশনগুলো আসলে আমাদের আসা দরকার। ভালো জিনিস হবে যদি আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি বছর শেষ নাগাদ চালু হয়, কিংবা যত তাড়াতাড়ি চালু হবে, ওখান থেকে অ্যাটলিস্ট 1300 মেগাওয়াট আপনার রিলায়েবল পাওয়ার আসা উচিত। এরপরে যদি যাই, আমাদের অবভিয়াস লজিস্টিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ইস্যু তো আছেই। আমাদের যে দেখুন, আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন মেকানিক্স মানে আমাদের পোর্ট সিস্টেম থেকে শুরু করে আমাদের ফ্যাক্টরি পর্যন্ত র ম্যাটেরিয়াল আনতে এবং এক্সপোর্ট করতে যেই খরচ হয়, যেই পরিমাণ সময় এবং এফোর্ট নষ্ট হয়, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কন্ট্রিবিউটার্স ফর আওয়ার আনকম্পিটিটিভনেস। আপনি আমি এখন পর্যন্ত আসলে শিওর না কেন যদি রটারড্যাম পোর্টে যদি 6 ঘন্টায় কন্টেনার জাহাজ থেকে নেমে বেরিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশের চিটাগাং থেকে এটা কেন সম্ভব না? আমি আসলে সম্ভব না এই শব্দটা মানতেই রাজি না। আপনার যদি বলা মানে কাস্টমসের লোক না থাকে তাহলে কাস্টমসের লোক দিতে হবে। আপনার যদি ল্যাব দরকার থাকে তাহলে ল্যাবটা চিটাগাঙে বসাতে হবে। সমস্যাটা কোথায়? আমাদের জন্য তো ব্যাপারটা এটা মানতে হবে যে এই করা যাবে না, পারবো না, এসব গল্প বলে কিন্তু আমরা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে গেলে কিন্তু আমরা আটকে থাকবো। বরঞ্চ আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কেন চিটাগাং পোর্ট, কেন রটারড্যামের সাথে কম্পিট করতে পারবে না, কেন সাংহাই পোর্টের সাথে কম্পিট করতে পারবে না।
এই কম্পিট না করতে পারার আমি কোনো রকম জাস্টিফাইবল কারণ অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি না। আমি মানে প্রাইভেট সেক্টরেও রাজি না। একই সাথে যেখানে যেখানে আমরা মনে করি যে সরকারের ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপাসিটি নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু পিপিপি প্রজেক্টে প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে এগুলো কিন্তু আসলে করা সম্ভব। আমরা যখন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে চড়ি, এটার টাকা কিন্তু সরকার এক পয়সাও দেয়নি, জমি দিয়েছে, কিন্তু এটার পুরো রিকাভারি, পুরো কস্ট কিন্তু আসলে কাভার্ড হয় ইউজার ফি থেকে। এবং এই সেই মোডাস অপারেন্ডি আমরা 10 বছরে খালি একটা এক্সপ্রেসওয়ে করতে পেরেছি। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, এটাও তো আসলে অ্যাকসেপ্টেবল না। চিটাগাং পোর্টে আমরা কত বছর ধরে প্রাইভেট সেক্টরে টার্মিনাল করব, পিপিপি ফরম্যাটে টার্মিনাল করব, কত বছর ধরে কথা বলছি আমরা চাই এগুলো যত দ্রুত সম্ভব ইমপ্লিমেন্টেশনে নেওয়া হোক। আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সার্ভিস সেক্টরে নিয়ে খুব বেশি কথা বলার নেই। সার্ভিস সেক্টর কিন্তু হ্যাজ বিকাম দ্য বিগেস্ট এমপ্লয়ার ইন বাংলাদেশ। কিন্তু এইখানে আমরা যেই জিনিসটা লক্ষ্য করছি যে আমাদের যেমন ওভারঅল সেক্টরের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ কিংবা বিজনেস এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইনফরমালিটি একটা বড় চাঙ্ক, এইটা কিন্তু আমরা সার্ভিস সেক্টরেও দেখতে পাচ্ছি। এবং সার্ভিস সেক্টরে বাট এখানে আরেকটা বড় জিনিস যেটা ফ্যাক্টর যেটা কাজ করছে, যখন সার্ভিস সেক্টরের অনেক এমপ্লয়ি কিন্তু আসলে মিনিমাম ট্যাক্সের থেকে আসলে বেশি বেতন পান, কিন্তু বিকজ অফ দ্য ইনফর্মাল নেচার অফ ইট, ইনফর্মাল পেমেন্ট স্ট্রাকচার, ইনফর্মাল মেকানিজম ফর পেমেন্ট, যে ক্যাশে যদি আপনি বেতন দেন তখন ওটা ব্যাংকেও শো আপ করে না, কোথাও শো আপ করে না। সো এই মেকানিজমটাতে আমরা মনে করি এখানে একটা বড় ধরনের স্কোপ আছে ট্যাক্স ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ারের বেস বাড়ানোর জন্য। এটা আমরা মনে করি যে এখানে হয়তোবা কিছু কাজ করার আছে। সার্ভিস সেক্টর বললে আসলে ব্যাংকিং সেক্টরও চলে আসে। আমরা একবারে সোজা যদি এখানে চলে আসি, আমরা একটু যদি দেখেন যে ব্যাংকিং সেক্টর এই মুহূর্তে ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট টকড অ্যাবাউট প্রবলেমস। আপনার খুব সহজ বাংলায় আমাদের কিন্তু ডিপোজিট গ্রোথ গত বছর কমে এসছে 5% লেভেলে। আমাদের অ্যাডভান্সেস কিংবা লোন দেওয়ার গ্রোথ যেটা ক্রেডিট ফ্লো, সেটা আরও কম, প্রায় 4%-এর নিচে। এডি রেশিও খুব মার্জিনালি ইমপ্রুভ করেছে, অ্যাসেট টু ডিপোজিট রেশিও। যে কিন্তু আবার একই সাথে ব্যাংকের যে এভারেজ স্প্রেড, আপনার লোন লেন্ডিং এবং বরোয়িং রেটের যে তফাৎ যেটা, সেটা কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্টলি বেড়েছে। যেটা ছিল 4%-এর নিচে, 3.55% গত বছর, সেটা কিন্তু প্রায় আপনার 5.36% হয়ে গেছে। কারণ আমরা একদিক থেকে ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছি ঠিকই, ডিপোজিট রেটও বেড়েছে, কিন্তু যেহেতু ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটে শুধুমাত্র এফডিআর এর রেটটাই ম্যাটার করে না, ওখানে আপনার কারেন্ট অ্যান্ড সেভিংস অ্যাকাউন্টের যেখানে খুব একটা ইন্টারেস্ট কস্ট বাড়ে না, সেটাও একটা বড় চাঙ্ক রয়ে গেছে। সো এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকগুলো কিন্তু আসলে ওভারঅল ব্যাংকিং সিস্টেম ইজ মেকিং লট মোর মানি ফ্রম ইন্টারেস্ট অ্যালোন। আবার একই সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সেগমেন্ট অফ ব্যাংক, এটা কিন্তু আমি বারবার আন্ডারলাইন করার চেষ্টা করছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব যে স্টেটমেন্টস, বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নিজস্ব ফাইন্ডিংস, সেখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনপিএল এর প্রবলেমটা মোট কোনোভাবেই ব্যাংকিং সেক্টরের প্রবলেম না, এটা একটা সাব সেগমেন্টের প্রবলেম। 60টা ব্যাংকের মধ্যে 10টা ব্যাংকে এনপিএল এর সমস্যা আছে, বাকি 50টা ব্যাংকের কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হেলথে আছে। 10টা ব্যাংক নিয়ে আমরা কথা বলি, যখন এনপিএল নিয়ে কথা বলি তখন আমার মনে হয় আমরা যদি এই 10টা ব্যাংক নিয়ে কথা বলি, ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে কথা না বলি, সেটা বোধহয় বেটার হবে, মোর রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমরা একই সাথে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে এই 10টা ব্যাংকের একটা অধিকাংশ, একটা বড় চাঙ্কেই সেন্ট্রাল ব্যাংক নেগেটিভ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স মেনটেন করতে দিতে বাধ্য হয়েছে। এইটাই আসলে মানে আবার যদি অন্য দিক থেকে চিন্তা করেন যে এই যে 14 থেকে 18,000 কোটি টাকা, এটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইনফ্লেশনে কন্ট্রিবিউট করেছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক একদিক থেকে মনিটারি টাইটনিং করে আপনার ক্রেডিট ফ্লো কমিয়ে দিয়েছেন ইনফ্লেশন করার জন্য, কিন্তু অন্যদিক থেকে যখন এই যে এই নেগেটিভ ব্যালেন্সটা ক্রিয়েট হলো, এটা কিন্তু নেট অফ করে দেখা যাচ্ছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে যেখানে হয়তো বা আসলে M2 গ্রোথ যেখানে হয়তো বা 10% কমতো, সেখানে হয়তো কমে এসছে মাত্র 2%। সো আপনি কিন্তু এফেক্ট পাচ্ছেন ওই 2%-এর। কিন্তু আমরা আবার অন্যদিক থেকে আমরা যখন বিজনেস বরোয়ার্স, আমরা কিন্তু কষ্টটা সহ্য করছি ওই 10% রিডাকশনের। একটু যদি আমরা রেকমেন্ডেশনে আসি, যে আমরা মনে করি যে এই মুহূর্তে ব্যাংকিং টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে, অনেকগুলো বড় ধরনের
ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে। উই উইশ দেম অল দ্য সাকসেস। উই হোপ দে আর ভেরি সাকসেসফুল টু বিকজ এটা আমাদের জন্যে আমাদের মতো সাধারণ বড়োয়ারদের জন্য খুব জরুরি একটা ব্যাপার। কিন্তু এই প্রসেসটাতে আমরা কিছু জিনিস একটু হাইলাইট করতে চাই। যেমন এক নম্বর হচ্ছে যে সিস্টেমিক স্টেবিলিটি মেনটেন করাটা আমাদের জন্য খুব ক্রিটিক্যাল। আমরা চাই না যে এই 10-12টা ব্যাংকের জন্যে আমাদের পুরো ব্যাংকিং সেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হোক। এগেইন দিস ইজ এ সেগমেন্ট প্রবলেম রাদার দেন এ সিস্টেম প্রবলেম। আমাদের 50টা ব্যাংক কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল হেলথে আছে, 10টা ব্যাংক না থাকতে পারে। এই জিনিসটা মাথায় রেখে আমরা যেটা চাইবো সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের যেমন আইনগতভাবে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে ডিপোজিটারদের স্বার্থ রক্ষা করতে হয়, যে ডিপোজিটাররা যাতে এই 10টা ব্যাংকের ডিপোজিটাররা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেটার জন্য ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিম আছে, সেটার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংকের লিগাল অব্লিগেশন আছে। আমাদের ইস্যুটা হচ্ছে যে বড়োয়ারদের কিন্তু কোনো ধরনের প্রোটেকশনের কোনো মেকানিজম নাই। ধরা যাক আমি যদি কোনো একটা ব্যাংকের বড়োয়ার হই, আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি ওই ব্যাংকের থেকে নেওয়া থাকে, ওই ব্যাংক যদি হঠাৎ করে কালকে বন্ধ হয়ে যায়, আমি কিন্তু বিজনেস অপারেশন চালিয়ে যেতে পারবো না। আমার কিন্তু এই যে বিজনেস ইন্টারাপশনের থেকে কোনো প্রোটেকশন নাই। সো আমরা যেটা চাইবো যে যেই স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশনই নেওয়া হোক না কেন, এই জিনিসটা যাতে মাথায় রাখা হয় যে যারা গুড বড়োয়ার্স, আমরা যাতে এফেক্টেড ব্যাংকস থেকে বেরিয়ে ভালো ব্যাংকগুলোতে সরে যেতে পারি। কারণ এফেক্টেড ব্যাংকসগুলোর প্রবলেম হচ্ছে কি, দেখুন ইফ দ্য ব্যাংক যখন স্কুইজের মধ্যে থাকে তখন আমার সমস্ত সিকিউরিটি তো ওই ব্যাংকের কাছে আটকানো। সো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি রিলিজ পাচ্ছি, আমি কিন্তু বের হয়ে যে নতুন ভালো ব্যাংকে যাব সেটাও কিন্তু সম্ভব হবে না। এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে আসলে আমরা একটু সেন্ট্রাল ব্যাংকের স্পেসিফিক মনোযোগ চাই। বেসিক্যালি উই নিড টু প্রোটেক্ট গুড বরোয়ার্স ইন ব্যাড ব্যাংকস। আর একই সাথে এই এন্টায়ার প্রসেসটাতে আমরা চাই, দেখুন বড় বড়োয়ার এবং ছোট বড়োয়ারের মধ্যে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। বড় বড়োয়াররা যারা ভালো, বিশেষ করে ভালো বড়োয়ার যারা, তাদের পক্ষে ব্যাংক সুইচ করাটা কোনো ব্যাপার না। তারা কিন্তু ডিসকাশনে, নেগোসিয়েশনে সবসময় উইনার উইথ দি উইকার ব্যাংকস। এসএমইরা কিংবা আমরা ছোট বড়োয়াররা আমরা কিন্তু কখনোই টার্মস ডিকটেট করতে পারি না। আমাদেরকে কিন্তু সবসময় ব্যাংকের ওয়ার্স্ট পসিবল টার্মসে বড় করতে হয়, যেটা ব্যাংকের ফেভারে থাকে সবসময়। এই অবস্থাতে যখনই একটা আপনার লিকুইডিটি ক্রাইসিস দেখা যায় কিংবা একটা লিকুইডিটি প্রেশার দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সাফার করি কিন্তু আমরা ছোট বড়োয়াররা, সিএমএসএমইরা। যেটা বড় বড়োয়ারদের সাথে কিন্তু ব্যাংকগুলো সবসময় নেগোসিয়েশনে পেরে ওঠে না, কিন্তু ছোট বড়োয়ারদের সাথে এটা সবসময়ই পারে। যে কারণে দেখবেন যে ছোট বড়োয়ারদের ইন্টারেস্ট রেট সবচেয়ে আগে বাড়ে। সো আমরা যেটা চাই যে কারেক্টিভ অ্যাকশন সেন্ট্রাল ব্যাংক যত দ্রুত সম্ভব নেক। আমরা উই উইশ দেম অল দ্য সাকসেস এবং উই প্রমিস টু সাপোর্ট দেম। আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে এই ট্রানজিশনটাতে যাতে যত স্মুথলি করা যায় তত আমাদের জন্য লাভজনক। আমাদের গুড বরোয়ার্স ইন ব্যাড ব্যাংকসকে প্রোটেক্ট করতে হবে। ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই। থ্যাঙ্কফুলি আই এম ইন মাই লাস্ট স্লাইড। ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইনভেস্টর কনফিডেন্সের ইস্যু তো সবসময়ই ছিল, এটা নতুন কিছু না। আমাদের ফান্ডামেন্টাল ফ্ল যেটা হচ্ছে যে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মোটামুটি আমাদের যে ডেইলি টার্নওভার ফ্লো এটা একটা ডিসেন্ট লেভেলে আছে। ইনফ্যাক্ট আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি মনে করি যে ইন্ডেক্স কত এটা আসলে কোনো রেগুলেটরকে দেখতে দেওয়া উচিত না। বরং যেটা আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেড ভলিউম কত। ট্রেড ভলিউম মোটামুটি একটা ডিসেন্ট লেভেলে আছে, ভালো শেয়ারসগুলো ট্রেড হচ্ছে। আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অনেক বেশি রিটেল স্পেকুলেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফোকাসড হয়ে গেছি। আমরা কিন্তু যে কনভেনশনাল সেভিংস করার জন্য, যারা লং টার্ম সেভ করার জন্য যারা মার্কেটে আসতেন, তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছি না। একদিকে এটা যেমন সত্যি, আবার অন্যদিকে যেটা হচ্ছে যে দেখুন আপনি এই মুহূর্তে যদি মার্কেটের দিকে দেখেন যে কোন কোন কোম্পানি লিস্টেড আছে, আপনি কিন্তু বাংলাদেশের হাই গ্রোথ ইন্ডাস্ট্রি প্রায় কোনোটাই পাবেন না। আপনি যদি দেখেন যে মার্কেট ইজ ডমিনেটেড বাই ইস্যুয়ার্স যারা বাধ্য হয়েছে ইস্যু করতে, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিংবা টেলিকম। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে যদি যান, আপনি দেখবেন যে খুব কম সংখ্যক আমাদের যে টপ লাইন, আমরা যদি 20টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি দেখি তার মধ্যে মাত্র 4-5টা লিস্টেড, বাকিদের
উৎসাহিত করার কোনো মেকানিজম আমাদের নেই। আপনি যদি আমাদের হসপিটাল সেক্টরে দেখেন, হসপিটালিটি সেক্টরেও দেখেন, কিছুই নেই। সো এরকম মানে আমাদের স্টক মার্কেট আসলে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথের স্টোরিটা রিপ্রেজেন্ট করে না। এটা করে না কেন, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা আসলে মাথা ঘামানো দরকার। একই সাথে যেমন আপনাকে যেমন রিটেল ইনভেস্টর বেসটা বাড়াতে হবে, আপনাকে ইস্যুয়ার বেসও বাড়াতে হবে, আপনার প্রোডাক্ট অফারিং, আপনার এই মুহূর্তে যেমন ধরেন এই গত কয়েক বছরের হিসাবে বলি যে আমাদের প্রাইমারি বন্ড ইস্যুয়েন্সের মার্কেট, লিস্টেড বন্ড ইস্যুয়েন্সের মার্কেট আইপিওর প্রায় 20 গুণ। কিন্তু আপনি যদি ট্রেড ভলিউম দেখেন, বন্ড মার্কেটে কোনো ট্রেডই হয় না, ভার্চুয়ালি কোনো ট্রেড হয় না, নাম কাওয়াস্তে কিছু হয়। এই যে এটার কারণটা হচ্ছে আপনি কিন্তু যে কোন ধরনের ইনভেস্টরকে আপনি আনতে পারছেন মার্কেটে, ওইখানে একটা ফেইলিয়ার আছে। এই জিনিসটা আমার মনে হয় আমাদের মাথায় নেওয়া দরকার। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে, দেখুন আমরা উই আর ক্লাসিফাইড অ্যাজ এ ফ্রন্টিয়ার মার্কেট রাইট নাও। ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের তুলনায় দ্য নেক্সট ক্লাস ইজ এমার্জিং মার্কেট, মানে এটা হচ্ছে গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে। এমার্জিং মার্কেটের পরিমাণটা প্রায় 500 গুণ বড়। আমরা কিন্তু ইকোনমির বেসিসে বলি আপনার লিস্টেড কোম্পানির নাম্বার সাইজ এগুলো মিলিয়ে বলি, আমরা কিন্তু যে কোয়ান্টিটেটিভ যে মেট্রিক্সগুলো আছে ফর ট্রানজিশন টু এমার্জিং মার্কেট, আমরা মোটামুটি সবকটাই আমরা কভার করি। আমরা যেখানে পারছি না সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে উই রেগুলেট। মানে আপনি যদি দেখেন আমাদের কিন্তু অনেকগুলো রেগুলেটরি ফেইলিয়ার আছে, যেমন ধরেন ফ্লোর প্রাইস, এই ধরনের একটা জিনিস যদি আপনি মার্কেটে দিয়ে রাখেন তখন কিন্তু আসলে মার্কেটের জন্য একটা লং টার্ম ড্যামেজ ক্রিয়েট করে। সো আমি মোটামুটি এখানেই আসলে শেষ করতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিয়ারিং উইথ মি। আমি একটু এই পর্যায়ে একটু আমাদের প্রথম ডিসকাসেন্ট ডক্টর সেলিম আল মামুন, ওনার কাছে একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই। ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই, চমৎকার ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ এবং হলিস্টিক প্রেজেন্টেশনের জন্য। সবাইকে শুভেচ্ছা, এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন, আলোচক, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে আজকে আলোচনা করার চেয়ে আমি শুনছিলাম যে প্রেজেন্টেশনে যেভাবে কভারেজ করা হয়েছে, হ্যাঁ, যথার্থভাবেই অর্থনীতির মৌলিক দিকগুলোর গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। এবং আমি একটু পিছন থেকে যদি আসি, যে আপনার এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আপনারা বলেছেন যে বিষয়গুলো, যে ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে এই আরএমজি নির্ভরতা কমিয়ে, এটা একটা দীর্ঘদিন যাবৎ এটা একটা স্লোগানের মতো ছিল। হ্যাঁ, এইটাকে কিভাবে কার্যকরী করা যায় এই বিষয়ে মনে হয় আমরা যারা নীতি নির্ধারক এবং যারা প্র্যাকটিশনার বা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে একটা জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যে ডাইভার্সিফিকেশনটা বাই প্রোডাক্ট, অলসো বাই ডেস্টিনেশন। এবং এখানে এই পেপারে অনেক কিছু আসছে যে ডেস্টিনেশনের উপরেও যদি একটু গবেষণা করা যায় তাহলে মনে হয় আর একটু আমরা ফোকাস পেতাম। তো এই ক্ষেত্রে আছে। তো আমার মনে হয় যে অর্থনীতির যে গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আউটলুক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো আমরা যদি আউটলুক নিয়ে ভাবি যে আমাদের বর্তমান এই রিসেন্ট ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থান এবং নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার পরে আমাদের পূর্ববর্তী যেই প্রক্ষেপণগুলো ছিল, এই প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে কিছু গতি প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। সেটা কেমন? আমার জিডিপি আমরা 2023 অর্থ বছরে ছিল 5.78 সম্ভবত, 2024 তা 5.82%, এবং আমরা 2025-এ বাজেটে প্রক্ষেপণ করেছিলাম 6.75%। এখন আমাদের অনেক বিষয় এখানে আলোচনা হলো, যে আমাদের ক্রেডিট ফ্লো কমে গেছে, আমাদের রিয়েল ক্রেডিট ফ্লো কমে গেছে। তো এখন এইগুলো অতীতে অনেক ঘটনার পরিবর্তনের ফলে কিন্তু এরকম হয়েছে, যে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটের যে অস্থিরতা ছিল,
আমাদের সার্বিকভাবে যে সাম্প্রতিক যে সরবরাহের বিঘ্নতা হয়েছে, আমাদের বন্যা পরিস্থিতি, এগুলোর উপর কিন্তু প্রভাব পড়বে। সুতরাং আমার যে আগামীতে যে জিডিপির যে প্রবৃদ্ধি 6.75% অর্জন, এটা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাটা কতটা মানে সহজ হবে এটা বলা কঠিন। এবং যে বিষয়টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে, যে এই বর্তমান সময়ের আলোকে যে একটা অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে সংস্কার। তো এই সংস্কারের ফলে আমাদের যেভাবে কম্প্রিহেন্সিভ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ঋণ প্রদান, ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে অস্বচ্ছতা ছিল, রাজনৈতিক যে প্রভাব ছিল, যেটা জেঁকে বসেছিল, এগুলো সংশোধন করতে গেলে এর উপরে একটা অর্থনীতির প্রভাব, আমার জিডিপির প্রভাব পড়তে পারে। আমরা তো জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত কয়েক বছরে খুব ভালো করেছি, কোভিড ইয়ারও আমরা জিডিপির প্রবৃদ্ধি ভালো ছিল, কিন্তু আমরা তো এই জিডিপির প্রবৃদ্ধিটা ওয়াইড স্প্রেড করতে পারিনি। তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় যে অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে সংস্কারের উপরে, এবং সেই সংস্কার প্রক্রিয়া কতটা সফল হবে তার উপরেই নির্ভর করবে যে আমাদের ভবিষ্যতের অর্থনীতির গতি প্রকৃতি। সেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছারও একটা ব্যাপার রয়েছে। আমাদের যেটা প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিটটা বা প্রাইভেট সেক্টরের গ্রোথটা, এটা আরও ইনক্লুসিভ, আরও কোয়ালিটেটিভ করার ব্যাপারেও এই সংস্কারের ভূমিকা রয়েছে। আপনারা দেখেন যে প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট গ্রোথটা কম, কিন্তু আমরা যদি জিডিপির পার্সেন্টেজে দেখি, জিডিপি পার্সেন্ট না, যদি প্রাইভেট সেক্টরের কম্পোনেন্টে দেখি, সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা অ্যারাউন্ড 43%। এটা এবং গত অর্থ বছরের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল অ্যারাউন্ড 15%, যেটা এর আগের বছরে 23 অর্থ বছরের ছিল 8%-এর মতো। আমার ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, যেটা সার্ভিস সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত, সেই সার্ভিস সেক্টরে কিন্তু গ্রোথ হয়েছে অ্যারাউন্ড 8%, ট্রেড অ্যান্ড কমার্সে 8%। আমি আউট অফ প্রাইভেট অ্যাডভান্সের কথা বলতেছি, ব্যাংকে আউট অফ প্রাইভেট অ্যাডভান্সে কিন্তু এই আপনার ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেড অ্যান্ড কমার্স এটা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তা এইটাকে কিভাবে কোয়ালিটেটিভ করা যায় সেটার উপরেই আমার মনে হয় প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিটের সঠিক কর্মকাণ্ডটা ব্যবসাতে বা দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হবে। তো এই ক্ষেত্রে একটা কথা আসছে যে আমাদের, তার আগে বলি যে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই আপনারা বলেছেন, কথাতে এসেছে, টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, এবং টাস্কফোর্সের একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ব্যাংকিং সংস্কার, এবং আরও টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে মূলত এই আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের রিফর্মের উপরও অথবা স্টলেন অ্যাসেট রিকভারির উপরও টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে। পার্টিকুলারলি এখন ব্যাংক টু ব্যাংক হলিস্টিক একটা অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি, যেখানে আপনার ব্যাংকগুলোকে তাদের প্রকৃত অ্যাসেট লায়াবিলিটিসের চিত্রটা বের করা, এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় হচ্ছে। তো এই সবগুলোর পরিবর্তনের কিন্তু একটা খরচ আছে, একটা কস্ট আছে। হ্যাঁ, তো এইটার জন্য আমাদের গভর্নর স্যার সবসময় বলতেছে যে এরকম কিছু প্রবলেম, যে কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে বলতেছে যে কাস্টমার বা ডেপোজিটরদেরকে ধৈর্য ধরার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমার মনে হয় যে এখানে একটা এই সিচুয়েশনের সাথে কম্প্রোমাইজের ব্যাপার রয়েছে। তো এই বিষয়টা আমাদেরকে ভাবতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক যেরকম মনিটারি পলিসির ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে অনেক ধরনের পলিসি চেঞ্জ করেছে, এর মধ্যে মনিটারি পলিসি মডার্নাইজেশন করা হয়েছে, ইন্টারেস্ট রেট করিডোর সিস্টেম চালু করা হয়েছে, সেটা জুলাই 2023 থেকে করা হচ্ছে। আপনার আমরা ইন্টারেস্ট রেটকে মার্কেট বেসড করেছি। এইগুলো হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, এবং এই ডেভেলপমেন্টের ফলে আমরা চাচ্ছি যে এটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। কিন্তু যেটা হচ্ছে বাস্তবতা যে ইনফ্লেশনকে এখনো কন্ট্রোল করা যায়নি। ইনফ্লেশনটা 2023-এ ছিল প্রায় 10%-এর মতো, 2024-এ আপনার 10.49%, জুন শেষে এটা ছিল। স্টিল দিস ইজ অ্যাট এলিভেটেড লেভেলস।
তো ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা স্কুইজ করতেছি মার্কেটে, ব্যাপারটা কিন্তু যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোলটাই এখন আমার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়েও টপমোস্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। কারণ এটা রিয়েলি ডাইরেক্টলি আমার লো ইনকাম পিপল বা পিপলদেরকে হিট করে, হার্ট করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো কম্প্রোমাইজ করতে হয়, যেটা আমরা বলেছি যে জিডিপি যদি 5% অর্জন করা যায়, আমি মনে করি যে এই সময়ের বিবেচনায় এটা একটা সাফল্য। বাট আমাদের ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করাটা এটা একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং ইনফ্লেশন কন্ট্রোলের সাথে সাথে যেটা বলা হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট কাট করাটা, আমাদের কিন্তু মনিটারি পলিসি রেজলিউশনে একটা ক্লিয়ার মেসেজ দেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা পলিসি রেট বাড়িয়ে যাচ্ছি। পলিসি রেট এটা যেটা 2023-24 অর্থ বছরের পূর্বে 6% ছিল, সেটা গ্রাজুয়ালি বেড়ে যাচ্ছে, বাড়ানো হয়েছে। এবং ইভেন এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সময় কিন্তু 2 দফায় আমাদের পলিসি রেপো রেট বাড়ানো হয়েছে, যেটা এখন বর্তমানে আছে 9.5%। তো এখন সেখানে স্পষ্ট একটা রেজলিউশনে বলা আছে যে আমাদের ইনফ্লেশন রেটটা, পলিসি রেটটা ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে না পারি। আবার ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোলে আসলে আমরা আবার পলিসি রিভার্স করব, সেটা ক্লিয়ার মেসেজ। এবং আমার মনে হয় যে আমাদের বর্তমান মানে ইনফ্লেশনেরও একটা সাইকেল আছে। এটা হঠাৎ করে এরকম না যে আজকে এই মাসে কমে গেল পরের মাসে বেড়ে গেল, এটা একটা ধারা আছে। সেই ধারা থেকে আমরা রিভার্স ধারায় ফিরে আসতে পারবো। এবং আমাদের ইন্টারনাল এক্সারসাইজে বলে যে আমরা হয়তো বা 8 মাস 10 মাসের মধ্যে একটা ভালো সিচুয়েশনে ইনফ্লেশনটাকে একটা সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসব। তো এই বিষয়গুলো আমাদের কনসিডারেশনের ব্যাপার। এক্সচেঞ্জ রেটের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে এই আপনারা বলেছেন যে এক্সচেঞ্জ রেটের এই যে ফ্লাকচুয়েশনের কারণে আমাদের ক্রেডিটের রিয়েল বেনিফিটটা পাওয়া যায়নি, যে রিয়েল টার্মে সেটা। তো এখন কিন্তু এটার প্রতিকার অনুযায়ী আমরা কিন্তু একটা কলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম নামে একটা সিস্টেম চালু করেছি। এবং এক্সচেঞ্জ রেটটা কিন্তু একটা স্থিতিশীলতার মধ্যে বর্তমানে বিরাজ করছে। এখন এক্সচেঞ্জ রেটটা যে স্থিতিশীলতার মধ্যে বিরাজ করছে, এটাকে যদি কন্টিনিউ রাখা যায় এবং ইনফ্লেশনটাকে যদি কন্ট্রোল করা যায়, আমার মনে হয় প্রাইভেট সেক্টরের ক্রেডিট গ্রোথটা যেটা 9% সামথিং হয়েছে, এই টাইটেন্ট সিচুয়েশনে, মনিটারি পলিসি টাইটেন্ট সিচুয়েশনে, দিস ইজ আই ক্যান সে ইজ রোবাস্ট। তা এখন এইটাকে আর কি আমার সিচুয়েশনটা, স্থিতিশীলতাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ, ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি, যে ক্ষেত্রে আমার ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল করাটাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। আমরা এক্সচেঞ্জ রেটের স্থিতিশীলতাটা কিছুটা নিয়ে আসছি এবং এটা কন্টিনিউ করা হবে। আর আমার যেটা হচ্ছে যে আমি যদি আমার এক্সটার্নাল সেক্টরের দিকে তাকাই, সেক্ষেত্রে এক্সপোর্টের অবশ্যই একটা জড়তা আছে। এই জড়তাটা বা সিচুয়েশনের কারণে এটা হয়তো বা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। এফডিআইয়ের যে জড়তাটা আছে এটাও কেটে যাবে। আপনারা পত্রপত্রিকা দেখেছেন, আমাদের ইনফ্লোটা বাড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর আমাদের রেমিটেন্সের ফ্লো কিন্তু গত জুলাই অগস্ট মাসে অ্যারাউন্ড 16%। দিস ইজ ভেরি ইমপ্রেসিভ। তো আমার মনে হয় যে এক্সচেঞ্জ রেটের স্থিতিশীলতাটা বজায় থাকবে। আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের যে ডিপ্রেশনটা, এটা রোধ করা গিয়েছে এবং ধীরে ধীরে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভটা বিল্ড আপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে বা আমাদের যেটা হচ্ছে যে মানি সাপ্লাই নতুন প্রিন্ট না করা, অথবা আমার ডলার স্পেন্ড না করা, ডলার সেল না করা, এখানে এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন্টারনালি দু একটা এক্সারসাইজ করেছি। আপনারা জানেন যে আমরা শর্টেজ যাদের আছে, যে ব্যাঙ্কগুলোর শর্টেজ আছে ডলার, তারা কিন্তু যাদের সারপ্লাস আছে তাদের থেকে ইন্টারনালি যাতে এক্সচেঞ্জ করতে পারে উইদাউট ডেপ্লিটিং আওয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ, সেই বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। ইভেন ইন্টারব্যাংক মানি মার্কেটে যদি কাদের শর্টেজ থাকে, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক গ্যারেন্টি দিচ্ছে যে আপনার সারপ্লাস ব্যাঙ্কগুলো যে তাকে শর্টেজ ব্যাঙ্কগুলোকে, ক্যাশ শর্টেজ ব্যাঙ্কগুলোকে লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা মানি সাপ্লাই বাড়াচ্ছি না, নতুন মানি প্রিন্ট করতেছি না, ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করতেছি। তো এই ধরনের সিচুয়েশনের মাধ্যমে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ইনফ্লেশনের যে একটা ইস্যু আছে এটাই করার জন্য।
ট্রাভেল ব্যাংকগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো। এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে হ্যাঁ যা বলা হচ্ছে যে ট্রাভেল ব্যাংকের বরোইংটা কমানো হলে আমাদের ওইখানে অলরেডি বরোইং কিন্তু অলরেডি বেশি আছে। তো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু আপনারা জানেন যে ব্যাংকগুলোর বোর্ড চেঞ্জ করেছে। আমরা ডেইলি মনিটর করছি তাদের আমানত, তাদের ইনভেস্টমেন্ট, অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর, এবং আমরা রিসেন্টলি কিছু ভালো লক্ষণও দেখছি। এখন যেটা আলোচনা আসছে যে সেগমেন্টেড পলিসি, যে একটা ইকোনমির জন্য এরকম করে সেগমেন্টেড পলিসি তো নেওয়া যায় না, যে কারণ ইকোনমিটা ভেরি মাচ ইন্টারলিঙ্কড, এটার একটা ইফেক্ট আছে, ইম্প্যাক্ট আছে এটা। এবং ওই হয়তোবা যাদের বলা হইতেছে তারা হয়তোবা সংখ্যায় অল্প ব্যাংক, কিন্তু তাদের শেয়ার হয়তোবা বেশি। হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার ব্যাংকে একটা বড় শেয়ার ক্যারি করতেছে টোটাল ব্যাংকিং সিস্টেমে। তো এই জন্য যেরকম আমাদের গভর্নর স্যার যেটা রিপিটেডলি বলতেছে যে ডেপোজিটরদের ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য ধরার ক্ষেত্রে, আমাদের মনে হয় যে এই সিচুয়েশনও আমরা যদি ধৈর্য ধরে করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে ইনফ্লেশনকেও কন্ট্রোল করা যাবে, আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের বা বেসরকারি বিনিয়োগের গতিধারাতেও আমরা ফিরে আসতে পারবো। আমার মনে হয় যে আমি আবারও বলতে চাই যে এই মুহূর্তে মৌলিক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি, এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটির মধ্যে আমাদের প্রাইম কনসার্ন হচ্ছে যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল এবং এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীলতা। এই বিষয়গুলো যদি আমরা অর্জন করতে পারি, আমার মনে হয় প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টে গতি পাবে। আর রিপোর্টে যে বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে যে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের ব্যাপারে বা অন্যান্য বিষয়, দিস ইজ ভেরি মাচ অ্যাপ্রিসিয়েটিভ। এই বিষয়গুলোর সাথে আমরাও একমত হতে পারি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। জি, থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে আমি জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর র্যাপিড, একটু অনুরোধ করবো আপনাকে কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। জি, ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার, আমার শ্রদ্ধেয় ভাজন অত্যন্ত গুরুজন ডক্টর খান আহমেদ সাইদ মোর্শেদ, এবং যারা ডিরেক্টর আছেন। আমি আর অত সম্বোধন করছি না যেহেতু সময়ের একটু স্বল্পতা আছে। অত্যন্ত চমৎকারভাবে আপনার যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিরেক্টর মহোদয় বলেছে, আমি রিপিট করব না, আমি চেষ্টা করব কিছু ভ্যালু অ্যাড করতে যাতে আজকের আলোচনার মধ্যে। প্রথমত যেটি হচ্ছে যে আমরা আসলে গ্রোথের মধ্যে থাকবো কিনা, যে আমরা গ্রোথ ফোকাস করবো কিনা। আপনারা যদি দেখেন সারা পৃথিবীব্যাপী এখন তিনটা জিনিসকে খুব হাইলি ফোকাস করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে বিয়ন্ড গ্রোথ, গ্রোথের বাইরে আমরা কিভাবে চিন্তা করতে পারি, যেটার ফল আপনারা দেখেছেন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসে, যেখানে ইকোনমিক্সের পাশাপাশি সোশ্যাল এবং এনভায়রনমেন্টাল বিষয়গুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে, এবং যার সাথে ইন্ডাস্ট্রিরও কিন্তু একটা কানেকশন আছে, যেটা আশরাফ ভাই বারবার বলছিলেন, ইএসকিউর কথা বলছিলেন, এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল কোয়ালিটি বা গভর্নেন্সের কথা বলেছে। সুতরাং এটি একটা জিনিস। আরেকটা হচ্ছে বিয়ন্ড অ্যাভারেজ। এই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে এখন আর অ্যাভারেজের কোনো দাম নেই। আপনি ইউ হ্যাভ টু বি এ কম্পিটিটিভ কখন করতে পারে, আপনার এফিসিয়েন্সি, আপনার প্রোডাক্টিভনেস, আপনার ক্যাপাবিলিটি, সেটা যদি আপনি না করতে পারেন তাহলে আপনি কোনোভাবে এই ওয়ার্ল্ড যে জায়গায় বা দেশে হোক বিদেশে হোক এই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে আপনি পারবেন না। আর একটা হচ্ছে বিয়ন্ড টুমরো, যে আমরা আসলে কি দেখতে চাই বাংলাদেশকে, সেই একটা জায়গায়, সেটা 10 ইয়ার্স হোক 5 ইয়ার্স হোক, একটা রোড ম্যাপ উইথ সাম অ্যাকশন প্ল্যান, সেটি আমাদের দরকার। প্রথম জার্নিটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি, এবং সেইটা দেখার জন্য আপনারা জানেন যে একটা হোয়াইট পেপার প্রিপারেশন কমিটি করা হয়েছে, প্লাস হচ্ছে স্যারের নেতৃত্বে আরেকটা কমিটি তারা কাজ করছে। এখন আমাদের একটু রিভিজিট করতে হবে যে আমরা যে তথ্য উপাত্তগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা যে অ্যানালিসিস করছি, সেই তথ্য উপাত্তটা রিভিজিট করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এক নম্বর হচ্ছে পপুলেশন, যেই পপুলেশনের উপর ভিত্তি করে আপনি বলছেন 16,98,00,000, তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনি সব প্রজেকশন করছেন। আদৌ দিস ইজ দ্য রাইট স্ট্যাটিস্টিক্স? আপনি যেটাকে পার ক্যাপিটা ইনকাম বলছেন সেটা কি রাইট স্ট্যাটিস্টিক্স? সেই জায়গাটা আমি মনে করি আপনাদের আমাদের সবারই কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে। জিডিপি আমরা যে $460 বিলিয়ন বলছি, আসলে আমাদের জিডিপি $460 বিলিয়ন, এখন যেহেতু একটু পরিবর্তিত পরিস্থিতি, আমাদের কোনো পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমরা নাই, এখন আমরা একটু চিন্তা করতে পারি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কারণ এভিডেন্স বেসড অ্যানালিসিস করার জন্য আমার বেঞ্চমার্কটা কি, সেই জায়গাটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই।
মনে করেন 3 নাম্বার এখানে বলা হচ্ছে 1,20,00,000। আমি এনবিআর এর একটা কনসালটেশনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে নাকি মারা যায়, বা এইটা কি কিউমুলেটিভ ফিগার নাকি আসলেই 3 নাম্বার, ওনাদের কাছে এই ধরনের কোনো তথ্য নাই টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ, এবং আমি যতটুকু আলোচনা করেছি। আপনি যেটা বলছেন ওভারসিজ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স 1,50,00,000, এটা কি কিউমুলেটিভ ফিগার? যারা দেশে ফেরত আসছে এটার কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে? তাহলে এই জিনিস, এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় প্রথমত আমাদেরকে রিভিজিট করা দরকার। 3টা আর ইকোনমিতে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে এসছে আলোচনার মধ্যে, রেডিমেড গার্মেন্টস, রাইস প্রোডাকশন এবং রেমিটেন্স। এখন এই যে রেমিটেন্স গার্মেন্টসের আলোচনার মধ্যে এসছে যে আমরা ওয়ান প্রোডাক্ট, এবং ফর দ্য লাস্ট 40 ইয়ার্স আমরা বলছি এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের কথা, কিন্তু আমাদের ডাইভার্সিফিকেশনটা সেভাবে হয় নাই। আমি একটু লেদার সেক্টর নিয়ে অনেক কাজ করেছি, কারণ এই 2013 সালে যে ট্রাইপার্টিট এগ্রিমেন্টটা হয় এন্টারপ্রেনিয়ার এবং গভর্নমেন্টের সাথে, সেখানে আমি অনেক ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রেনিয়ার হিসেবে, ম্যাচ মেকার হিসেবে মোটামুটি কাজ করার সুযোগ হয়েছে। দেখেন এই সেক্টরে 1990 সালে ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ $150 মিলিয়ন এক্সপোর্ট করত। আজকে ভিয়েতনাম $450 বিলিয়ন ওয়ার্ল্ড মার্কেটের মধ্যে, তারা $27 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করছে, আমরা $1 বিলিয়ন মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। কারণটা কি? দেখেন রেডিমেড গার্মেন্টসে যেখানে আমাদের 224টা লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরি, আর ইয়েতে লেদারে যেটা আমরা বলি LWG সনদের কথা আমরা বলি, সেখানে আমাদের মাত্র 4-5টা ফ্যাক্টরি আছে। তো সেই জায়গাটা আমরা কমপ্লায়েন্ট, একটা হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টসে এত ভালো করলাম কেন? কমপ্লায়েন্টের কারণে। ওয়ার্ল্ডের প্রথম 10টার মধ্যে যদি 9টা আমাদের হতে পারে, তাহলে অন্য যে সেক্টর লেদারে আমরা কিছু রিসার্চের কাজও করেছি, এটা সম্ভব যদি আমরা কমপ্লায়েন্ট হতে পারি, সেখানে $10 বিলিয়ন মতো আমরা ইনকাম করা সম্ভব, আমাদের আনা সম্ভব, যেহেতু আমাদের কেমিক্যাল ছাড়া মোস্ট অফ দ্য আমাদের র মেটেরিয়াল সব কিন্তু আমাদের লোকাল। এখন দেখেন ডিফারেন্সটা দেখেন, অ্যাপেক্সের সাভার যে ট্যানারি স্টেট, সেখানে যে ফ্যাক্টরি আছে তারা কিন্তু নন কমপ্লায়েন্ট, আর যেটা শফিপুরে আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্ট। তারা যখন এক্সপোর্ট করে ফুটওয়্যার এবং লেদার গুডস, তাদেরকে অস্ট্রেলিয়া অথবা ব্রাজিল থেকে চামড়া এনে তারপরে এক্সপোর্ট করতে হচ্ছে। এখন তারা যেহেতু লোকাল, যেহেতু ট্রেসেবিলিটির কথা বলছি আমরা, ইএসকিউর কথা বলছি, সেই জায়গাটা কি হচ্ছে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের কারণে আমরা কিন্তু আমাদের চামড়া ইউজ করতে পারছি না। তাহলে দেখেন 1078 কোটি টাকার একটা প্রকল্প ছিল, গভর্নমেন্ট যে প্রজেক্টটা নিয়েছে এই লেদার সেক্টর ট্যানারি রিলোকেশনে, 638 কোটি টাকা একটা সিইটিপির জন্য ব্যয় করেছে, 250 কোটি টাকা কম্পেনসেশন প্যাকেজ দিয়েছে। আমরা কিন্তু $1 বিলিয়ন মধ্যে সেখানে ঘুরপাক খাচ্ছি। এখন আপনি আমাকে বলেন, একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি আপনি তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিসিকে, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু বিসিক, তার নামই হচ্ছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, তাকে দিয়েছেন আপনি এত বড় একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি। এখন আমরা সবাই কিন্তু জানি, আমি তাকে দোষারোপ করছি না, এখানে একটা প্লেইং গেম আছে। যে রিলোকেশন সময় ফ্যাক্টরি ওনার্সরা বলছে 2017 সালের 8 এপ্রিলে যখন রিলোকেশন হয়, ফ্যাক্টরি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটটা প্রিপেয়ার্ড ছিল না, উইদাউট এনি প্রিপারেশন। সেখানে গিয়ে আপনি দেখেন সেখানে কোনো ধরনের ওরকম প্রিপারেশন নাই। 155টা ফ্যাক্টরির মধ্যে 140টার মতো এখন সেখানে মুভ করেছে, প্লাস হচ্ছে 20 থেকে 25টা ফ্যাক্টরি আছে যারা হয়তো LWG পেতে পারে, কিন্তু 1710 নম্বরের মধ্যে 300 নাম্বার হচ্ছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সিইটিপি। যেই সিইটিপি লেখা আছে 25,000 কিউবিক মিটার এটার ক্যাপাসিটি, আসলে LWG থেকে অডিট করিয়েছে, নাসিম মঞ্জুরা ভাইরা নিজেরা এনে অডিট করিয়েছে LWG অডিটর, সেখানে 16,000-এর বেশি নাই। আপনার পিক সিজনে 40,000 কিউবিক মিটার আপনাকে হ্যান্ডেল করতে হয়, অবভিয়াসলি আপনার এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন হচ্ছে। এই আমি লেদার যেহেতু ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সেরও মেম্বার, অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে, সবাই আমরা জানি এই প্রবলেমগুলো কি, আসলে সমাধান হচ্ছে না। একটা যোগ্য অভিভাবকের নেতৃত্ব দরকার। আমরা বলেছি এটা বেজা বা ইপিজেড এরকম একটা সংস্থার অধীনে যদি দেওয়া হয়, আসলে এই সংস্থাটা এই লেদার থেকে আমরা $10 বিলিয়ন আমাদের এখান থেকে আনা সম্ভব। আমরা এক্সপোর্ট ডাইভার্স, আমি জাস্ট উদাহরণস্বরূপ এটা বললাম, এই জায়গাটা আমাদের মনে হয় কাজ করলে আমাদের ভালো হবে। রেমিটেন্সের কথা দেখেন, আপনি দেখেন এই যে 1 মাসেই আমরা $2.7 বিলিয়ন রেমিটেন্স এসছে, আশা করছি এইবার 27 থেকে $30 বিলিয়ন এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আসবে।
তার মানে কি একটা যদি এনভায়রনমেন্ট থাকে, আপনি যদি তাদেরকে উৎসাহ করতে পারেন, আমাদের যে রেমিটেন্স যোদ্ধা আছে বলা হচ্ছে তাদেরকে ভিআইপি মর্যাদা দেওয়া হবে, আসলেই যদি আমরা দিতে পারি, এবং আমি অনেক সেমিনারে বলেছি তাদের যদি একটা রিকগনিশন দেওয়া যায়, তাদের একটা রেমিটেন্স যোদ্ধা কার্ড দেওয়া যায়, নন ইকোনমিক ফ্যাক্টর হলেও ওই 2.5% ইনসেন্টিভের চেয়েও এটা বড় বেশি কাজ করবে যদি তারা দেখে এয়ারপোর্টে তাদেরকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, ওই কার্ডটা ইউজ করে তার বাচ্চারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। এখানে যেহেতু 100% ভ্যালু এডিশন, এই জায়গাটা আমাদের আসলে কাজ করার সুযোগ আছে, আমরা শুনেছি যে এ নিয়ে কাজ করছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা আশরাফ ভাই বলেছেন, ফিসক্যাল স্পেস আমাদের লো, ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দেখেন আমাদের ট্যাক্স জিডিপি রেশিও যেখানে 8.5 এর প্ল্যানে, আপনি যে প্ল্যান ডকুমেন্ট আর তার ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই, যেখানে বলা হচ্ছে 12 থেকে 13% হবে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও, সেখানে আমাদের আরো কমে যাচ্ছে, 8%-এর উপরে ছিল, 8% কম। এখন এত লো ফিসক্যাল স্পেস দিয়ে আপনি কিভাবে কাজ করবেন? আমার মনে হয় গত 10 বছর থেকে আমি শুনে আসছি আমাদের যে ভ্যাটের ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস 7 লাখ পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, 3 লাখ আউটসোর্সিং করে দেওয়ার কথা, সেখানে এখন পর্যন্ত 10,000-এর বেশি আপনি ইনস্টল করতে পারেন নাই। আমরা ট্যাক্স নেট বাড়ানোর কথা বলছি, এখন ট্যাক্স নেট বাড়ানোর জন্য এখানে আসছে প্রথম ধাপটাই হচ্ছে আমরা যে আইআরডি আছে, আইআরডি এবং এনবিআর দুটাকে সেপারেট করা, একটা পলিসি তৈরি করবে আরেকটা ইমপ্লিমেন্টেশন করবে, এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে। শুধু এইখানে না, আপনি দেখেন আইএমইডি, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু আইএমইডি গভর্নমেন্টের একটা অর্গানাইজেশন, তারাই আবার ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটর করছে, সেখানে তো আপনি রিয়েল পিকচার পাবেন না। যেই পুলিশ ইমপ্লিমেন্ট করছে সেই পুলিশই আবার ইনভেস্টিগেট করছে, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইস্যু, সেই জায়গায় তো আপনি ফল পাবেন না। আপনি দেখেন প্রাইভেট ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক সুপারভাইজ করছে, গভর্নমেন্ট ব্যাংক সুপারভাইজ করছে ব্যাংকিং ডিভিশন, সেখানে একটা ডাইকোটমি আছে। তাহলে এই জায়গায় বেসিক কিছু জায়গায় কিন্তু আমাদের হাত দিতে হবে। এখন এনবিআরেরও টার্গেট আছে যে আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখবেন ডিরেক্ট ট্যাক্স এবং ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের রেশিও সব জায়গায় হচ্ছে, ডিরেক্ট ট্যাক্স হচ্ছে 70 থেকে বা 65 থেকে 70%, ইনডিরেক্ট ট্যাক্স হবে 30 থেকে 35। আমাদের হচ্ছে উল্টাটা, আমরা এখনো ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এইটা করার জন্য আমাদের যে রিফর্মটা দরকার, সবাই জানে যে অন্তত 2 কোটি মানুষ আছে ট্যাক্স দেওয়ার মতো, কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য যেই ধরনের আমাদের ইনিশিয়েটিভ দরকার, সেই ইনিশিয়েটিভটা আমরা কিন্তু দেখিনি। আমাদের তো আইএমএফ বলার দরকার নাই, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই কিন্তু আমাদের এই কাজগুলো করা দরকার। তা আমার মনে হয় সেই জায়গাটা। আরেকটা হচ্ছে আমার কাছে যেটি মনে হয় সেটি হচ্ছে ম্যাক্রো মাইক্রো মিসম্যাচ। আপনি যে বলছেন পভার্টি 5.6%, ইজ ইট এ রিফ্লেকশন অফ রিয়েলিটি? আপনি আসলে কি এক্সট্রিম পভার্টি 5.6% বা আমাদের যে বেটার অফ পভার্টি যেটা আপার পভার্টি লাইন যেটা 18%, কিন্তু বাস্তবে আসলে এই চিত্রটা হয়তো আপনি ম্যাক্রো পিকচারটা দেখে মনে হচ্ছে, কিন্তু মাইক্রো আপনি যে হটস্পটগুলো আছে, যে সমস্ত চর আছে, হাওর আছে বা স্লাম এরিয়াগুলো তো আছে, আসলে কত পভার্টি এবং ইনইকুয়ালিটি। গভর্নমেন্টের স্ট্যাটিস্টিক্সই হচ্ছে পভার্টি কমছে কিন্তু ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে। টপ 10% তারা 40%-এর মতো রিসোর্সেস, আর বটম যে 10% তারা হয়তো 0.5%-এর মতো পাচ্ছে। টপ 5% 27% রিসোর্স, আর বটম 5% সেখানে হচ্ছে 0.23%-এর মতো। এই জায়গাগুলো আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা অনেক দিন থেকে থ্যাঙ্কস টু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যে কালো টাকা সাদা করার প্রভিশনটা বন্ধ করেছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমাদের হাত দিতে হবে। এই যেমন করেন ল্যান্ড রিলেটেড বা প্লট রিলেটেড, ফ্ল্যাট রিলেটেড, এইখানে দেখেন এক ধরনের আমরা অনেকদিন থেকে বলে আসছি, আপনি মৌজা ভ্যালু দিচ্ছেন, একটা 5 কোটি টাকার ফ্ল্যাট আপনি রেজিস্ট্রি করছেন 80 লাখ টাকায়, তাহলে বাকি টাকাটা তো ইকোনমিতে আসছে না। তাহলে এটা আমরা জেনে শুনেও কেন আমরা এই ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছি না? তাহলে আমরা যে ডোমেস্টিক রেভিনিউ মোবিলাইজেশনটা আমরা বলছি, অনেক জায়গায় কিন্তু আমাদের এই হাতটা দিতে হবে, এবং আমাদের যে 85% ইনফর্মাল ইকোনমি, সেটাকে কিভাবে আসলে ফর্মাল প্রসেসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। যেহেতু হোয়াইট পেপার কমিটিতে আমি রেভিনিউ মোবিলাইজেশনটা দেখছি, আশা করছি সেখানে হয়তো কিছু আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু এই জিনিসগুলোকে যদি, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এনফোর্সমেন্টটা, এই এনফোর্সমেন্টের জায়গাটা আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে। সর্বশেষ দেখেন, যেটা ইনফ্লেশনের কথা আমরা বলি, ইনফ্লেশনে মনিটারি পলিসি নিয়ে আমরা অনেক কাজ করছে। আসলে মনিটারি পলিসি একা পারবে না, ফিসক্যাল পলিসিও আপনি দেখেন ট্যারিফ
কমিয়ে দেওয়ার ফলেও বাজারে কিন্তু তার রিফ্লেকশনটা আমরা দেখি নাই। তাহলে এখানে তিনটা জায়গার সমন্বিত উদ্যোগ লাগবে, একটা হচ্ছে মনিটারি পলিসি, ফিসক্যাল পলিসি এবং মার্কেট ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে আমাদের যে সাপ্লাই চেইনটা আছে, 28 টাকার আলু উৎপাদনকারী পাচ্ছে 28 টাকা, আর বাজারে আমি কিনছি 60 টাকা। এই যে সাপ্লাই চেইনের একটা বড় অংশ নিয়ে যাচ্ছে মাঝখানে যারা আছে ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপস। তাহলে এটা যদি আমরা মনিটর করতে পারি এবং সারা বছর ব্যাপী আমরা যদি মানে ভালোভাবে প্রজেকশন করতে পারি যে আমার ডোমেস্টিক প্রোডাকশন কতটুকু আছে, আমার কতটুকু বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, কতটুকু ডেফিসিট আছে, এবং আগে থেকে প্ল্যান করে যদি নিয়ে আসে তাহলে বাজারে এই অস্থিরতাটা থাকবে না। সেটি একটা জিনিস। আর একটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ইয়থ গ্রুপ, যেহেতু ছাত্র জনতার আন্দোলনের ফলে আমাদের আজকের এই পরিবর্তিত বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি। এখন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে 2.3%-এর নিচে। আসলে বাস্তবে কি? এখন যাই হোক, এই যে তরুণ জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা নিয়ে আসতে হয়, তাদেরকে প্রোডাক্টিভ করতে হবে। প্রোডাক্টিভ করার জন্য কি আপনার জেলায় জেলায় ইউনিভার্সিটি করবেন, নাকি বড় বড় বিভাগীয় শহরে যেখানে সেই জায়গায় আপনি রিসোর্সটা দিবেন? এমনও ইউনিভার্সিটি আছে 3 কোটি 4 কোটি টাকা বাজেট, সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েটরা যে আসছে আমরা কোয়ালিটি অফ এডুকেশন দিতে পারছি না, যেটা SDG 4 এর কথা আমরা বলছি। অর্থাৎ আমাদের যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে পুরো হোলিস্টিক ওয়েতে আমাদের আসলে চিন্তা করতে হবে। অনেকগুলো কমিশন করা হয়েছে, কাজ করা হচ্ছে, 90 ডেজের টাইম দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি সেইখান থেকে আমরা একটা ভালো কিছু পেয়ে একটা বেঞ্চমার্ক সেখান থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এবং ফাইনালি বিশ্ববিখ্যাত একটা বই আছে, ডনি রড্রিক, আপনারা নাম শুনে থাকবেন, খুবই নামকরা ইকোনমিস্ট। ওনার একটা বই আছে গ্লোবালাইজেশন, ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ। প্রথম ধাপটা হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ বলেন বা ডেভেলপমেন্ট বলেন, এই যে ইনস্টিটিউশনসটা যদি রুলস অফ আর গেম আমাদের আছে তার এনফোর্সমেন্ট যদি না হয়, যেটা আমাদের ডিরেক্টর মহোদয় বলেছে অনেকগুলো ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে আরম্ভ করে কিছু জায়গায় হাত দেওয়া হয়েছে, সেটার যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি ইনস্টিটিউশনের সাথে, যেটাকে SDG 16-এ বলা হচ্ছে পিস, জাস্টিস অ্যান্ড স্ট্রং ইনস্টিটিউশন, এই জায়গাটা ইনস্টিটিউশনস বিল্ড করাটা আমাদের খুবই দরকার। এটুকু যদি করতে পারি আশা করছি আমাদের ইকোনমিতে একটা স্টেবিলিটি আসবে এবং বাংলাদেশকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে I request Dr. Khan Ahmed Said Murshid, economist and former Director General of BIDS, to say a few words. Thank you. প্রথমত DCCI-কে এবং সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ আমাকে এখানে ডাকার জন্য। I also acknowledge the presence of the honorable members of DCCI board, my fellow panelists, members of the media, ladies and gentlemen. তো আসলে আমি আজকে এই যে প্রথমত আশরাফ সাহেবের যে প্রতিবেদন, এটা শুনে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। আমি বহু আগে DCCI-তে এসেছিলাম একবার 2018 বা 19 সালের দিকে। তখন আমি দেখেছিলাম যে এখানে একটা ভালো গবেষণা সেল আছে। এখন বুঝতে পারছি সেটা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী এবং রোবাস্ট একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সো আই মাস্ট কংগ্রাচুলেট দেম। এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, অনেক থারো, অনেক গভীরে গেছেন এবং এখান থেকে আমাদের অনেক নতুন তথ্যপাত্য আমরা পেয়েছি। তবে উনি যে পিরিয়ডটা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটা হচ্ছে গত 6 মাস আই সাসপেক্ট। এখন হয়েছে কি গত এই 6 মাস এই পিরিয়ডের মধ্যে আমাদের একটা বড় প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেল কিন্তু, তাই না? কাজেই ওনার ওখান থেকে যে আমরা একটা ট্রেন্ড পাই বা একটা অবস্থানের চিত্র পাই, সেটা বর্তমানে কতটুকু ভ্যালিড আমরা কিন্তু এখন জানি না। 6 মাস পরে সেটা ভ্যালিডেট করা যাবে। নতুন তথ্যপাত্য যখন আসবে তখন আমরা বুঝতে পারবো আসলে আমরা এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছি। কারণ এখানে ডেটা একটা ল্যাগ আছেই, আমরা জানি, এবং এই ডেটা ল্যাগ নিয়ে কথাবার্তাও আছে যে আমরা চাই যে আরো ঘন ঘন যেন ডেটা পাওয়া যায়, প্রেফারেবলি কোয়ার্টারলি পাওয়া গেলে আরো সুবিধা হয়। কারণ আসলে আমরা এখন যে পর্যায়ে আছি, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ট্র্যাজেক্টরি, খুব দ্রুত জিনিস ঘটে যাচ্ছে এবং আমাদের রেসপন্স টাইম খুব কম, কিন্তু সেই অর্থে আমরা সেইভাবে অর্গানাইজ না টু রেসপন্ড টু ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অপরচুনিটিস, চ্যালেঞ্জেস, ইস্যুস অ্যান্ড প্রবলেমস। তো সেখানে ওই ইনস্টিটিউশনের কথাটা বারবার আসে এবং ইনস্টিটিউশন ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। আমি যেটা বলি যে আমাদের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের চেয়ে সবচেয়ে আরো বড়
চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হচ্ছে নন ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস, হ্যাঁ, কারণ আমাদের যে সাপোর্টিং স্ট্রাকচার, ইনস্টিটিউশনস, ল অ্যান্ড অর্ডার, প্রপার্টি রাইটস, হ্যাঁ, আমাদের সমাজে যে লেভেল অফ কনফিডেন্স, লেভেল অফ ট্রাস্ট, এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল টু দ্য এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড প্রপার ফাংশনিং অফ এনি ইকোনমিক সিস্টেম। হ্যাঁ, তো এগুলো দিকে কিন্তু আমাদের সেই অর্থে পলিসি তেমন নাই, এবং এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা যেহেতু এটা ইকোনমিক্সের মধ্যে পড়ে না, আমরা যারা অর্থনীতিবিদ, এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি দূরে যেতেও পারি না। এখানে যাদের যাওয়া উচিত তারা somehow they seem to be absent from this field. তো এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা আমি মনে করি, ইটস এ বিগ গ্যাপ। যে এই যে ইনস্টিটিউশন নিয়ে যে এত কথা বলি, আমরা ইকোনমিক্সটা কিন্তু নট অল দ্যাট ওয়েল প্রিপেয়ার্ড টু সে যে ইনস্টিটিউশনাল রিফর্মস কি হওয়া উচিত, হ্যাঁ, কিন্তু উই আর ফোর্সড টু প্লে দিস রোল। সিমিলারলি ল অ্যান্ড অর্ডার, হ্যাঁ, বা আমাদের সমাজে ট্রাস্টের যে অভাব, কনফিডেন্সের অভাব, আমরা কথায় কথায় যে মারপিট করি, কথায় কথায় যে আমরা একে ওকে অবিশ্বাসের একটা জায়গায় চলে যাই, এটা কিন্তু মার্কেটের জন্য প্রচন্ডভাবে ক্ষতিকর। এবং এটা শুধু আমার কথা না, অনেক নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদরা এটা বলেছেন যে আসলে একটা সমাজে আমাদের মার্কেট ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে যে বেসড অন পার্সোনাল টাইজ। আমি আপনাকে চিনি, আপনার সাথে আমি ব্যবসা করবো, আপনাকে যদি আমি না চিনি আপনার সাথে আমার ব্যবসা করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তখন আমাকে যেটা করতে হয়, এই ট্রাস্টটা পেছনে আমার অনেক এনার্জি ক্ষয় করতে হয়, হ্যাঁ, আপনাকে দাওয়াত দিতে হয়, আপনার সাথে বাইরে যেতে হয়, আপনার বেসিক্যালি আই হ্যাভ টু ইনভেস্ট মাই টাইম অ্যান্ড ক্যাপিটাল অন ট্রাস্ট, বিল্ডিং ট্রাস্ট। কিন্তু ইন এন অ্যাডভান্স মার্কেট, ইন এ মডার্ন মার্কেট এটা লাগে না। ইউ হ্যাভ সিস্টেমস, ইউ হ্যাভ রুলস। আপনি জানেন যে আপনি যদি একটা বাড়ি কিনেন, ওখানে পাবলিশড দিস ইজ দ্য প্রাইস ইউ পে অর ইউ ক্যান নেগোশিয়েট। এখানে আপনার ওই ট্রাস্ট ইস্যুসটা যে একেবারে নেই তা না, বাট আমাদের মতো হিউজ গ্যাপ নাই। হাউ ডু উই ফিক্স দিস ফান্ডামেন্টাল থিংস? হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা বড় জায়গা। তো যাই হোক, ওইসবে এখন আপাতত না যাই, আমি খুব বেশি কথাও বলতে চাই না। আমরা যদি এটা ভাবি যে আমাদের অতীতের যে কৌশলটা সেটা কি ছিল, রাফলি যদি বলি, আমরা তো উই ট্রাইড এক্সপোর্ট লেড, লেবার ইন্টেন্সিভ এক্সপোর্ট লেড গ্রোথ, কিন্তু আমাদের গ্রোথটা ছিল মোর ব্রড বেসড। হ্যাঁ, কারণ যেহেতু আমরা অ্যাগ্রিকালচার, নন ফার্ম, রুরাল ডেভেলপমেন্টকে সাথে নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ হয়েছে, সেজন্য আমরা প্রথম পর্যায়ে যেটা দেখেছি যে আমাদের গ্রোথ ওয়াজ ট্রিকল ডাউন টু পভার্টির উপর একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে, অনেক জিনিসের উপরে। কিন্তু আমাদের গ্রোথ রিলেটেড যে ইম্প্যাক্টগুলো অন নিউট্রিশন, অন পভার্টি, হ্যাঁ, ভেরিয়াস হেলথ ইন্ডিসেস, এগুলো কিন্তু প্রমাণিত, ঠিক আছে। কিন্তু এখন যেটা মনে হচ্ছে যে এই যে সংযোগটা ছিল, লিঙ্কেজ বিটুইন ম্যাক্রো পারফরমেন্স অ্যান্ড, উনি যেটা বলছিলেন মিসম্যাচ, এখন ওই মিসম্যাচটা দানা বাঁধছে বলে মনে হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি কি কতটা লুসেন্ড হয়েছে আমরা জানি না, তবে ইট ডাজ সাজেস্ট যে আমরা ভবিষ্যতে যে গ্রোথ মডেলের দিকে যেতে পারি, ইট হ্যাজ টু বি ব্রড বেসড। কারণ আমাদের এখন তো উনি যেটা বললেন যে বিয়ন্ড গ্রোথ মানে আমাদেরকে we have to think of employment, we have to think of social justice, if you like, we have to think of health and education, so and we have to make those inclusive. হ্যাঁ, কাজে এখানে অনেক জিনিস এখন অ্যাডিশনাল জিনিস চলে এসেছে। শুধু জিডিপি গ্রোথ রেট নিয়ে, ইটস ইম্পর্টেন্ট, আই উড সে ইট ইজ স্টিল পারহ্যাপস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল টু লুক আউট ফর। গ্রোথ ছাড়া অন্য কিছু ম্যানেজ করা ডিফিকাল্ট, বাট গ্রোথ বাই ইটসেলফ ইজ নট এনাফ, এটা ক্লিয়ার আমার মনে হয়। তো সেখানে শুধু গ্রোথ না পর আমি যদি বলি কোয়ালিটি অফ গ্রোথ, আই থিঙ্ক দ্যাট উড মেক বেটার সেন্স। এখন হাউ ডু উই অ্যাচিভ দ্যাট? তো আমি এখনো মনে করি যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল যে তিনটা ফাউন্ডেশনাল বিষয় আছে, সেটা আই থিঙ্ক ইউসুফ মেনশনড এ ফিউ। হ্যাঁ, I would say rice, I would say food security. Food security is a basic fundamental area যেখানে আমাদের we need to continue to invest, and some very interesting ideas have come from Mr. Ashraf about how to address that. The second is energy security. এটা নিয়ে আমাদের ততটা স্বচ্ছ জ্ঞান এখনো নাই। আমি মনে করি এখানে দুটো দিকে আমাদের ফোকাস করতে হবে। একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি দিকে আমাদের যেতেই হবে,
আর দ্বিতীয় হচ্ছে এনার্জি প্রাইসিং পলিসি, এনার্জি মিক্স অ্যান্ড এনার্জি প্রাইসিং পলিসি। প্রাইসিং পলিসি ইজ এ টোটাল মেস। হ্যাঁ, এটা বহুকাল থেকে আমরা দেখে এসেছি, কদিনে কথা বলা হয়েছে, অনেক কিছু কিছু রিসার্চ হয়েছে, আরও দরকার। কিন্তু we need to streamline energy pricing policy so that এটা ইকোনমিক্যালি যেন অন্তত এফিশিয়েন্ট হয় এবং এটা আরবিট্রারি এবং অ্যাডহক ভাবে, হ্যাঁ, যেন এর জন্য এই দাম, তার জন্য সেই দাম, এইভাবে যেন এটা আমরা সিদ্ধান্ত না নিই। So গেল ফুড, এনার্জি, আর থার্ড প্ল্যাঙ্ক আই উড সে ইজ এডুকেশন অ্যান্ড স্কিলস। তো এটা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, আমি খুব বেশি কথা বলতে চাই না, বাট হোয়াট আই উড অ্যাডভাইজ I think is that we need to have a national skills upskilling policy. এবং সেখানে the thrust of that should be on technology. It doesn't have to be very high level technology, but it has to be technology, and it has to be there's something else. Let me just take a quick look. Technology and basic skills, for example, let's say in STEM and technology, এই দুটো কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা এখানে বর্তমানে একটা গ্যাপ, এই গ্যাপটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে অ্যাড্রেস করা দরকার, স্পেশালি ইফ উই কনসিডার যে আগামী 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে we will have a huge impact of artificial intelligence and digital based knowledge economy, এবং those two things are going to transform the way we look at production, we look at employment, we look at our industrial ecosystems. তো কাজে এটার জন্য তো আমাদের তৈরি হওয়ার কোনো এখন পর্যন্ত সেই আর্জেন্সিটা কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে আসে নাই। I think the business sector needs to look at it very closely. I'm sure you already have seen its impact. কারণ আমাদের productivity, আমাদের low level বা low wage labor দিয়ে competitive হওয়াটা এটা বেশি দিন আর হবে না, স্পেশালি ইফ উই আর গোইং টু কনসিডার ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্ট্যান্ডার্ডস, ILO প্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের যেটা এখন করতে হবে, ওই লো ওয়েজ থেকে আমাদের হাইলি প্রোডাক্টিভ লেবারে যেতে হবে ইন অর্ডার টু বি এবল টু রিজনেবলি ট্রান্সফর্ম টু ইন্টারন্যাশনাল লেবার স্ট্যান্ডার্ডস। এবং এটা ছাড়া বোধহয় আর উপায় নাই। তবে এখানে অন দ্য পজিটিভ সাইড এখানে দুটো বড় ইম্পর্টেন্ট স্পেস তৈরি হয়ে গেছে আমাদের এখানে। একটা হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি স্পেস, যেখানে আমরা জানি যে অনেক আমাদের বাধা যেটা আসতো আগে, এখনো হয়তো এটা কমপ্লিটলি চলে গেছে আমি বলবো না। আই উড লাইক টু বি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দিস এন্ড সাজেস্ট যে এখন ওই যে ক্রোনিজম কিছুটা রিসিড করলে হয়তো করেছে, তারপরে অন্য ধরনের যে মাফিয়া টাইপ আর সিন্ডিকেট টাইপ অ্যাক্টিভিটিস যেটা আমাদের বিভিন্ন চোক পয়েন্টস তৈরি করেছে, ফর এক্সাম্পল ইন আরবান ট্রান্সপোর্ট, বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন বাজারে, যেখানে মানে পাবলিক সার্ভিসেস, অ্যাক্সেস টু পাবলিক সার্ভিস ইজ দ্য বিগ প্রবলেম বিকজ অফ দিস চোক পয়েন্টস। যেখানেই যাই ট্রেনের টিকিট করতে গেলে ওখানেও চোক পয়েন্ট। এইগুলো যদি এখন কিছুটা হলেও যদি রিসিড করে গিয়ে থাকে, তাহলে দিস ইজ এন অপরচুনিটি ফর আস টু টেক সাম কুইক actions to improve public services and public governance, যাতে করে ওই যে we were talking about this earlier, যে লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস গুলো যেগুলো অলরেডি আছে, যেগুলো করার জন্য খুব বেশি কিন্তু এখানে বিনিয়োগ লাগতেছে না। You don't need foreign resources, you don't need even many domestic inputs. এখানে শুধু লাগবে যে আমার কাগজে কলমে আমার নিয়ম কানুনগুলো কিছু অদল বদল করে দেওয়া, সেখানে সঠিক সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা এবং কিছু রেগুলেটরি রিফর্মসে হাতে নেওয়া। এইগুলো হচ্ছে ইজি টু ডু লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস, যেগুলো অনেক সময় আগে করা যায়নি বিকজ বিভিন্ন ভেস্টেড গ্রুপ থেকে বাধার বিপত্তি আসতো। এখন সেটাকে থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলো মোকাবেলা করার মতো এখন পরিস্থিতি আমাদের হয়েছে। সো দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট উই শুড টার্গেট ইমিডিয়েটলি ইন দ্য শর্ট রান। হ্যাঁ, লং রানে অনেক জিনিস আছে, সেখানে অ্যাজ আই সেড ওই টেকনোলজি বেসড, technology is a cross-cutting area. এখানে আমার কৃষিতে টেকনোলজি লাগবে, আমার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই টেকনোলজি, ইট হ্যাজ টু বি টেকনোলজি ড্রিভেন। আর ফার্দার ডাউন আমি বলবো যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের কথা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ এন এরিয়া যেটা আমরা নেগলেক্ট করেছি। আমাদের কৃষিতে কিছু রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হলেও উইচ হ্যাজ গিভেন আস ভেরি গুড রিটার্নস, অন্যান্য খাতে তেমন হয়নি।
তো সেখানে আমার মনে হয় আগামী 5 বছরের মধ্যে আমাদের অন্তত একটা দুটো আইআইটি লেভেলের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কেন আমরা স্থাপন করতে পারবো না আমি জানি না। এর একটা লক্ষ্য থাকা উচিত, কারণ এসব না হলে পরে আমরা যদি নিজেরা কিছু কিছু অ্যাডাপটিভ রিসার্চ, ইভেন ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ যদি না যেতে পারি, আমরা আমাদের যে অ্যাসপিরেশনস ফর ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটা অর্জন করা ডিফিকাল্ট হবে। অন দ্য ফ্রন্ট অফ ট্রেড পলিসি, ওই যে ওল্ড ডিবেট, আমরা কেন শুধু আমরা কেন ডাইভার্সিফাই করতে পারি না ফ্রম গার্মেন্টস টু আদার। এখন কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে অনেক জিনিস, নতুন জিনিস এখন ঠিক গার্মেন্টসের মতো না হলে অনেক জিনিস এখন দানা বেঁধেছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে। হ্যাঁ, যেমন আমি একটা যেটা শুনলাম যে আমাদের এখানে চিপ ম্যানুফ্যাকচারিং হয় এখন, রাইট? সো এবং potentially that's a few $1 trillion industry. তো এখানে আমার ধারণা হচ্ছে, টকিং টু ভেরিয়াস পিপল, যে 2-3 জন যারা আছে যারা চিপস তৈরি করছেন, they could actually lead this could be the new RMG actually. হ্যাঁ, তো এরকম আরো কিছু জিনিস আছে বলে আমার ধারণা। অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিকজ অফ দ্য গ্রেটার কি বলবো new partnership that may be emerging with the West and the United States. I mean, already দেখছি যে চাইনিজরা বলছে তোমাদের এখানে আমরা সোলার প্যানেল বানাবো, কোরিয়ানরা বলছে এখানে AI হাব বানাবো। So you see, this is the other space, the geopolitical space that is possibly opening up, and this will allow us to leverage this particular space into diversification, into new areas of FDI and growth. তো এগুলো অনেক জিনিস এখন বর্তমানে আছে। এখন কথা হচ্ছে, is the private sector ready to grab these opportunities and leverage these opportunities? And একটা সমস্যা যেটা আমি দেখি যে আমাদের প্রাইভেট সেক্টর, আমি মনে করি, is one of the miracles of last 50 years. The emergence of a private sector in Bangladesh, of an entrepreneurial class. This is definitely a miracle. যে এখানে from zero to where we stand today is not a matter of joke. এটা খুব বেশি দেশে আসলে হয় নাই। তো কিন্তু গত জানি না 1 দশক 1.5 দশকের মধ্যে আমি যেটা দেখি যে এই এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পেসটা সংকুচিত হয়ে গেছে। We have not left it open or accommodated new entrepreneurship, younger people into this. এখানে ওই যেটা হয় আর কি, একটা লেভেল of maturity হলে পরে we tend to with the club together and prevent entry into the market. এইসব জিনিসগুলো আমাদের we have to be careful. We have to allow new entrepreneurship. যেমন এখন আইটি তে, ডিজিটাল স্পেসে, এআই তে নতুন entrepreneurship ছাড়া উপায় নাই। The old entrepreneurs won't be able to do this. You need young people who will come in maybe from Silicon Valley, from wherever. তো কাজে এই স্পেসটা যেন ওপেন থাকে। যেটা হয়ে গিয়েছিল, I'm going to be blunt about this. Crony capital took over and pushed back independent capital. এখন time to push back crony capital and make sure that independent capital and genuine entrepreneurship এখানে flower করে and flourish করে. This is what we need. We don't need cronyism. Cronyism will destroy us. Maybe it will give us some temporary benefits, but otherwise it will destroy us. As you can already see, 8-10টা ব্যাংকের ডুবাই দিছে, plus immense damage has been done because of these cronies to our industrial ecosystem landscape. So anyway, এই কথাটা না বললে পারলাম না, but if we believe really in democracy and private sector led development, genuine private sector led development, and I think we can now go a long way. So এই optimismটা রেখে আমি শেষ করছি। তার আগে let me again thank my hosts and co-panelists for discussing very, very important things which we will take back to my committee and have further discussion. And I would also like DCCI, so that we can arrange to have the stakeholder consultations with various groups within DCCI. কারণ অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কথা আজকে আমি শুনেছি ওনাদের কাছ থেকে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you to all the distinguished panelists. Thank you all participants and our friends from the media. We'd like to finish our presentation today
and I'd like to take this opportunity to invite everybody for lunch. Dhanyawad. Thank you.